Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Jingesh, do you want to sing Pratna? नमन हूँ करूँ विश्व पालने, कर गरी कहूँ भक्ति बाढ़ने, अर्ज माहरी उर माधरो, विपति माहरी श्री हरि हरो, अवर आसरो मारे रति, सर्व जानने सो कहूँ कति, कठिन काळમાં आप छो धणी, सुख दशा मळा मोतना मणी, अमरनापति आशता हरी, रसिक राखजो लाज मारी, प्रणत पाड़ छो सर्वना प्रभु, दीन दयाळ छो विश्वना विभु, विमल मूर्ति उर्मासो, नजरती प्रभु दूरनाथ सो, अधिक त्रासने तोड़ी नाखजो, ब्रह्मानंदने पास राखजो, आदासने वाला पास राखजो, गणेशा महाराज नी जय। First up is Isha with her speech. Jason, I have a story. Once there was a king who had a small kingdom in Nepal. Daily, this king would stand out on his balcony for many hours, searching for saints who would pass through his kingdom. His motive was to find saints that knew how to produce gold through sheer will and learn the technique himself. When the king would spot a saint walking through his kingdom, he would send an invitation to them and treat them sincerely on their arrival. He would ask each saint to teach him the art of producing gold at will. There were many corrupt saints who would take advantage of the king's hospitality. The saints would ask the king, "Let us stay here for several years, and use your facilities. Then you will have the power to produce gold at your will." Believing them, the king would
arranged for their stay, and the corrupt saints would use the king's luxuries for years. Due to his greed for gold, many false and corrupted saints made the king's kingdom their home. This situation persisted for many years. One day, as the king was looking out from his balcony, he spotted a child yogi in the distance. Impressed and drawn by this young yogi's divine glow, he sent his soldiers to fetch and invite him to his palace. The child yogi was none other than Nilkant Varni himself. Nilkant accepted the invitation, and during his stay at the palace, the king felt great peace in his heart. The king thought, "For many years I have been inviting saints to my palace, and now I am almost out of luxuries. However, seeing this child, I feel now that he will fulfill my every desire." However, with greed on his mind, he asked Nilkant to teach him the power to produce gold at will. Nilkant replied, "No one can master this art in this age. You have been misguided. Also, I am sorry to inform you, but the saints living in your kingdoms are not true saints. They have taken advantage of you and have deceived you." Nilkant then preached to the king that wealth, power, and material pleasures are not the source of true happiness. On listening to these preachings, the king felt enlightened and realized the folly in his greed and search for gold. He then removed the false saints from his kingdom. The king learned to experience peace and joy without the need of wealth, power, and material pleasures. Nilkant eventually left the kingdom and continued onwards with his journey. So more of the story is, if you keep greed, you can't actually get true happiness, because true happiness is found within Maharaj. Jai Saran. Next is Raj with the Peshawar. G.M.S. No. 95, I think. Jamti Vakate Govardhan Bhai ne wait. Govardhan Bhai ni de bhava tari antar rutri Bhagwan ne hृदय ma dari ne Goriyo Modama Mukhani Pachti Sat Vakate Swaminarayan Nam. So it's saying, just like Govardhan Bhai. What? Wait. Gorio. 5 to 7. Pachti Sat. Like one, like, but poop. Like a bite. Same man. That's all. Good job. Like once. Once at least. No, not 7 times. Like once, yeah. I'll do it, but like, I'll do it one bite, but then I'll forget it the other bite.
Next up is Gia with the bhajan on page 45. Kansham Maharajni Jai. Shamasnehi Geravya. Shamasnehi Geravya. Ganshama Shamasnehi Geravya. श्याम स्नेही घेर आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या घनश्याम आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या हे देहरी गेराव्या श्यामसनेही गेराव्या घनश्यामाव्या श्यामसनेही गेराव्या श्याम स्नेही घेर आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या घनश्याम आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या श्यामयुलैने श्यामसुन्दरणे श्यामसुन्दरणे श्यामयुलैने श्यामसुन्दरणे श्यामसुन्दरणे श्यामयुलैने श्यामसुन्दरणे श्यामसुन्दरणे मोगे मोदीरे बनाव्या मोगे मोदीरे बनाव्या श्यामसनेही गेराव्या घनश्यामाव्या श्यामसनेही गेराव्या श्याम स्नेही घेर आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या घनश्याम आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या दुलरे चरण पधार्या प्रभुना पधार्या प्रभुना धुधरे शरण पखार्य प्रभुना पखार्य प्रभुना दुलरे चरण पधार्या प्रभुना पधार्या प्रभुना धुधरे शरण पखार्य प्रभुना पखार्य प्रभुना पाठ उपर पदराव्या पाठ उपर पदराव्या श्यामसनेही गेराव्या घनश्यामाव्या श्यामसनेही गेराव्या श्याम स्नेही घेर आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या घनश्याम आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या हे बंगनाऊ परवाज हिंडोरो बाज हिंडोरो लायो पर भानी हिंडोरो भानी हिंडोरो हे बंगनाऊ परवाज हिंडोरो बाज हिंडोरो लायो पर भानी हिंडोरो भानी हिंडोरो हरिवर हे तेजुलव्या हरिवर हे तेजुलव्या श्यामसनेही गेराव्या घनश्यामाव्या श्यामसनेही गेराव्या श्याम स्नेही घेर आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या घनश्याम आव्या श्याम स्नेही घेर आव्या हे प्रेमानंद नो नाथ मनोहर नाथ मनोहर प्रेमानंदो नाथ मनोहर नाथ मनोहर प्रेमानंद नो नाथ मनोहर नाथ मनोहर प्रेमानंदो नाथ मनोहर नाथ मनोहर महाराज मने भराव्या श्यामसनेही गेराव्या घनश्यामाव्या श्यामसनेही गेराव्या
घेराव्या घनश्याम આવ્યા શ્યામ સ્નેહી ઘેરાવ્યા श्याम આવ્યા શ્યામ સ્નેહી ઘેરાવ્યા घनश्याम महाराज की जय. Next is Guru with his speech. Now, after some days, the parents realized that the bundle has disappeared from the trunk. Thinking over the matter, they reached the conclusion that nobody else besides their daughter could have taken the bundle from the trunk. They immediately set off in a cart for their daughter's house. And reaching there, they started blaming the daughter. Then the girl said, "Father, I have not taken anything of yours. It was my money, so I brought it back. That is not stealing. My brother can stake a claim to your property, not me. Yet both my brothers and me are called your rightful heir. Yet my brother gets a share in your property, whereas you sell my house and take that money also. Then how am I to consent to myself? Yet I have brought back the money which you took from us. I have not taken anything of yours, so please don't cry and become angry, else you'll lose your own pleasure." It's like the moral is like that we shouldn't like greed, like we shouldn't like just think about money and wealth, because greed can like cause us shame. So like the father like took her stuff, sold like her house, and like kept the money, and she took it back, and like he got mad at her for taking the money, and then she like told her dad like, "My brother can like take like your property and stuff, while I'm not allowed to, and I'm still considered your daughter." હરિઉપદેશામૃતની અંદર મોટા સ્વામી એક આવી સ્ટોરી થોડી લખેલી છે અને એની અંદર શું વાત કરી હતી કે એક કંઈક ભાઈ હતા ને એને એના પૈસા કોકે એના જે કામ કરતો હતો એની જોડે એને ભાગમાં પાર્ટનરશિપમાં એને એના બધા પૈસા લઈ લીધા એમ અમુક few $100,000 or rupees or something like that. અને પછી શું થાય છે કે ઇન નેક્સ્ટ લાઈફ એ ભાઈ અને એક બીજી બેને હતા એ બંને એનો એક બળદ થાય છે અને એક ગાય થાય છે, ભેંસ થાય છે. અને પછી ભેંસનું દૂધ આવે ને એ વેચે અને એ પૈસાથી એનું ડેપ્ટ હોય ને એ પૂરું કરે એમ. એ બળદ હોય ને એવડો એ બળદ is used for like doing work in a farm. Bald means ox. Right now there are machineries, but back then they were using ox and anything, he had to work that hard, for years, multiple years, many years he worked. And then one day they were communicating, like finally, all these years that we stole money a long time ago in previous life, we have to pay back, and finally it's going to be over now. I will, જતો રહીશ એનું ધામમાં. અને પછી આ કન્વર્સેશન કોકે સાંભળીને એટલે કીધું પછી એ બંનેને ફ્રી કરી દે છે. બટ કહેવાનું કે આપણે કોઈની પાસે આવી રીતે સ્ટીલ કરીએ ને પૈસા, then we have to pay it back with interest. ભગવાન કોઈના પૈસા લેવાય નહીં આપણે, ખબર પડી? કારણ કે એ આની અંદર એ જ વાત કરી, તું સ્ટોરી કરીશ ને એની અંદર એ થઈ એટલે સમટાઈમ્સ આપણે થોડાક પ્રોફિટ માટે થઈને પૈસા લેતા હોઈએ, બટ
it's not good. G.M.S. Next is Gersh with his speech. After Sri Hari departed for Akshardham, the sorrow exhibited by saints and devotees was unspeakable. Playing the role of a mother, Muktaswami kept everyone calm and stable-minded. He explained the secrets which Sri Hari had personally spoken to him about. Because of his old age, he became weak. He walked unsteadily. Due to this issue, he had a sadhu who was employed in his personal service. The sadhu was a writer. He used to make khichdi for Muktaswami without first cleaning the rice. The rice had very minute stones inside. On numerous occasions, while partaking in his meal, Swami found small stones in the khichdi. Without expressing even the slightest distress towards the food or sadhu, he consumed everything without any comments. One day, Muktanand Swami had severe pain in his stomach. Gopanand Swami and Nityanand Swami came to see him. Gopanand Swami knew with his yogic powers that something was wrong with the food. Gopanand Swami called the sadhu who was in the service of preparing food for Muktanand Swami. He asked, "Sadhuram, why have you been making khichdi without first cleaning the rice?" The sadhu bluntly replied by saying, "Swami, if I were to clean rice, when will I get time to write books?" "How long have you been doing this?" Swami asked. "From the day I came into the service of Muktanand Swami," the sadhu replied. Gopanand Swami asked Muktanand Swami, "Swami, you should have revealed this issue with us earlier, so we could have replaced the sadhu in your service." Then Gopanand Swami called Anupanand Swami and said to serve Muktanand Swami with great care. After some time, Muktanand Swami became ill. As a result, he did not eat anything for 8 days. Anupanand Swami was much aggrieved with this. One day he made pudla from millet flour for Muktanand Swami. He brought it and served in Muktanand Swami's eating bowl. Nevertheless, Muktanand Swami refused to eat the spicy food on the account of sickness. Anupanand Swami insisted to eat the food, since he had not eaten anything for 8 days. Seeing such love of Anupanand Swami, Muktanand Swami began to eat. Yet, as Muktanand Swami was about to put the first morsel of the food in his mouth, an arrogant sadhu came and boldly spoke. "O Muktanandji, what are you eating? You talk to us to get control over the senses, and you exercise in eating the savoriest foods. Aren't you ill?" Muktanand Swami's mind felt perturbed, and immediately the morsel fell from his mouth. He pushed away his bowl. There were tears in the eyes of Anupanand Swami. With this view, he requested, "O Gurudev, please do not take into consideration of what the sadhu is saying. He does not know that you have not eaten anything for the last 8 days. He is blunt and illiberal. He has no sense of respect." Instantly, Muktanand Swami paused him. "Swami, do not think such kind of thoughts. He does not possess any faults." Muktanand Swami observed God even in him, even in those who insulted and criticized him. This arrogant sadhu continued to condemn Muktanand Swami before the saints and devotees. Consequently, when the sadhu sat to take a meal, all he could see was insects in his eating bowl. He was extremely disgusted and could not eat anything or drink anything. He became despondent. At last he approached a great sant who revealed that for the sin of accusing a godlike saint, your vision has become venal. Now even God cannot save you. Therefore there is only one way. Go to Muktanand Swami and confess your sins and ask for forgiveness. The sadhu realized his mistake. He approached Muktanand Swami expressing his sorrow and begged for forgiveness. The sadhu's vision cleared, enabling him to eat. Muktanand Swami prayed to God, "O Maharaj, I had no aversion towards the sadhu. He is as innocent as a child. Only such a sadhu who has such kind of understanding and forgive can uplift countless souls." Yeah, everyone get this one. એને કીધું કે મોટા સંતની અંદર એમને પેલા સાધુએ દોષ જોયો એમ એટલે આપણે પણ કોઈ સંત કે હરિભક્તની અંદર આપણે જો દોષ જોઈએ તો આની અંદર જેવી રીતે કીધું ને કે સમટાઈમ્સ we don't know but we end up like જ્યારે ખાય તે વખતે અંદર ફૂડમાં શું દેખાતું ઇન્સેક્ટ દેખાતા ને રાઈટ એટલે સમટાઈમ્સ ઇટ હેપન બટ ભગવાન એના સંતો બહુ દયાળુ હોય અને માફ કરી દે પછી સારું થઈ જાય એમ ઘણી વખત મહારાજ આ વાત વચનામૃતમાં કરી છે આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર ધ એક્ઝેક્ટ નંબર ઓફ ધેટ વચનામૃત there is a vachanamrut about this specific type of question. Not only
મુક્તાનંદ સ્વામી, પણ ભગવાનનો પણ જો અવગુણ લઈએ ને તો પણ મને યાદ આવ્યું આ ભક્ત ચિંતામણીની અંદર એક આ વાત લખી હતી. એક કયું ગામ હતું? એ ગામની અંદર એનો એક રાજાનો દીવાન હોય છે અને એને રાજાનો મીન્સ હી વોઝ અ મેઇન ગાય ઓફ કિંગ. એન્ડ એ શું કે બધા સ્વામિનારાયણ જે ભજન કરે ને એને ગમે નહીં એમ. એટલે એવું કહેતો હતો કે હું એને બધા સ્વામિનારાયણ સત્સંગીને બહુ જ હાર્ડ ટાઈમ આવતો હતો. તેને એક વખત શું કીધું, શોભારામ શાસ્ત્રી, મારા જેનું નામ એ હતું શોભારામ હતું, બહુ યાદ નથી. તેને એમ કીધું કે જો ભગવાન જો તમારા ભગવાન જ ખોટા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ ખોટા છે. જો હાચા હોય ને then I would lose my eyesight in 8 days. That's the thing. You can't, don't ask like that. That's stupid. Bhagwan to acha se tara chu kam why do you want to lose your eyesight? Yeah. Okay, because I guarantee you he's not Bhagwan. Yeah. Te pachi Radna, I think within 4 days, he lost his eyesight. Because એ આવી રીતનો ભગવાનનો ભક્તનો દ્રોહ કરતો હતો અને ભગવાને જે તે બોલતો હતો. એટલે ઘણી વખત you don't know everything about everybody, anybody. એટલે આપણે તો you have to be careful. That's what I'm trying to say. Jeez. Next up is Genish with his bhajan. घनश्याम महाराज नीजे तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. चलत मेरो रे हसी चित जोरे. 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 हर बस करनी सब भजनार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. जर कसी चीरा तेरे पट पीरा. जय कसी चीरा तेरे पट पीरा. जर कसी चीरा तेरे पट पीरा. जय कसी चीरा तेरे पट पीरा. हर बीच मोतियों का हार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. नंद के सयोना जाने कछु तोना. नंद के सलोना जाने कछ टोना. नंद के सयोना जाने कछु तोना. नंद के सलोना जाने कछ टोना. हरे मेरो मन बस किनो मोरियार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. प्रेमानंद तेरी हरि कृष्ण छवि. 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 हर नित्य राखत उरग तार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छतादार के मन हर प्राण हरे. घनश्याम महाराज नीजे. If I'm forgetting one last step. Yeah, okay. Last step is Ram with the Vacharva.
Satsang Raja. Pretty sure you guys all know what Vajra we're on. But before we start, there's a lot of questions. So, I mean, there's like, this Vajra had like multiple questions and like multiple answers. So let's just try and get like some of the big ones first. Jignesh, what was one of the big ones? Yeah, that was like probably the biggest. That was like the first one. It was talking about sung and how like it's like the most important thing that you can do, and like how your associations are like extremely important. Another big one was the one that we just did. It was like paragraph 40 to 41. Grush. Read the question on number 39. Then Bhagavan Swami asked Maj, just as one fears Bhagwan when one is near him, what understanding should a person have so that one fears Bhagwan just as much when one is far from him? I'll just give an answer. He was talking about like how you have to like know like the glory of Bhagwan, and like how like nothing happens without his want. Like if he wants something to happen, it will happen, and anything that does happen, he wanted it to happen. If you look at the paragraph number 40, I think it's like, read the second line, Jo Bhagwan Puru Mahatma glory Sanjay. અને એની અંદર કઈ રીતની ગ્લોરી સમજવાની ભગવાન એ વાંચજો થોડું કહે છે બહુ સરસ છે આપણને. The glory should be understood as follows. Purushottam Bhagwan is greater than Akash, by whose wish countless millions of Brahmins are created, and then supported by his powers, who is Vitri? Who is what? Vatirik, yet is present within. Vyatirek. Yet is present within everything as Anvay. Anvay, yeah. And while being Anvay is also Vyatirek. What is the Vyatirek means? Separate. And what is Anvay means? Not separate. Anvay means bhega, right? Like, I'm just going to tell you, like આપણો જીવ અન્વય પણ કઈ રીતે રહેલો છે આપણો જીવ. How's our soul within body right now, right? અત્યારે અન્વય પણ રહે છે, right? Means he's like everywhere in our body, right? If somebody touches your toe while somebody is pulling your hair, would you know both simultaneously? How? Because your jiv is everywhere in your body, same time, simultaneously, right? At the same time, if somebody is like, giving you heat and cold, you would know that too, right? That way, if you think like that, then you would say our soul is right now anvay in our body. It's everywhere. And Bhagwan Chane, Vyatirek separate, anvay means everywhere. He's separate, at the same time he's everywhere too. And he's everywhere at the same time he's separate. Maharaj, you catch. How is that possible? That was what I asked. Because he's like, he would be like in Akshardham, like where he resides, but he's also like in our heart. So it's like he's in like two places at once. Because it's like almost like, I feel like it'd be like having a tunnel. He's inside this book, Possible.
Bhavanand Swami then asked another question. Nothing happens without Bhagwan's will. Everything that happens is all the work of Bhagwan alone. So when Bhagwan or his bhaktas encounter difficulties, why does he not cease their distress? Why does he not wish to increase their distress? Shiji Maharaj explained, when Bhagwan assumes a human sadhu, it is normal for him to behave in absolutely the same manner as humans do, and not reveal his alokik powers. This is how all the charitas of Bhagwan are described in the Shastras. Therefore, one may only have doubts when Bhagwan exhibits new charitas. But as long as the charitas of Bhagwan are like those performed by the previous avatars, there should be no doubts in a person's mind. Can you think of charitra that you may have heard that where you could have doubts? That why did Maharaj do that? Wait, what was the question? Can you think of any charitra that Maharaj did that you would have a doubt why Bhagwan આવું કર્યું હશે charitra? Why did he do that? Or any charitra either it's like charitra that's like a divya, or charitra that is like just regular normal human being can do. In both cases, do you get any doubts in your mind saying why is he doing that, or what is like ઘણા ચરિત્ર આપણે જોઈએ, રાઈટ? તો જ્યારે પ્રહલાદજીને એમના પિતાજી હતા, રાઈટ, એ મારવા આવ્યા, રાઈટ? ત્યારે પ્રહલાદજીને કે they were trying to kill Prahlad, but પ્રહલાદને કિલ કરી નતા હાકતા. એટલે at the last minute what હિરણ્યકશિપુ did, એને શું કર્યું કે એક હાથમાં પેલું તલવાર લીધી, તલવાર કે જે હોય ખડક કે ને એવું કંઈક, અને એને મારવા દોડ્યા. અને પ્રહલાદને કે ક્યાં છે તારો ભગવાન? શો મી યોર ભગવાન, શો મી યોર ગાડ, તો કે હી ઇઝ એવરીવેર. તો કે તું મને ક્યાં છે? તો કે આ બધી જગ્યાએ છે. કે હા, થાંભલામાંય છે, થાંભલા. તો પછી એને શું કર્યું? થાંભલો મીન્સ ધ પોલ, તે પોલને તોડવા ગયા. કોણ કહેવાય? આ હિરણી. તો પોલ એની જાતે તૂટ્યો, અને પછી એની અંદરથી કોણ નીકળ્યું? ઋષિ અવતાર થયા. ખબર પડી? હવે આ ચરિત્ર કેવું કહેવાય? દિવ્ય ચરિત્ર કહેવાય ને, રાઈટ? એટલે એની અંદર બધા જે ભક્તો હોય ભગવાનને, એને ત્યાં ભગવાન કેવા લાગે? તે કે નિશ્ચય ભગવાન, રાઈટ? ભગવાનને જે નિશ્ચય ના હોય, ભક્ત ના હોય, એ પણ આ ચરિત્ર સાંભળે તો એને દિવ્ય લાગે ને. ખબર પડી? પણ અમુક ચરિત્ર એવા ભગવાન કરે કે એ ભગવાનના ચરિત્ર તમે જુઓ ને તો ભગવાનને એ ચરિત્ર તમે સાંભળીને તમને ભગવાન છે કે નહીં એવો ડાઉટ થાય. ખબર પડી? ધારો કે હા, જો એ એક ચરિત્ર એવું છે, કણભાની જોડેનું ગામનું નામ શું? પેલું એ ગામમાં આવ્યા હતા ને, હા, એ તે આપણે શું છે, કણભાની જોડેનું જ ગામ છે. એમ શૈલેષને ઘણા વખત રાયધણજી અને એક ગામનું નામ તો હું ભૂલી ગયો છું. પણ એમના વાઈફ હતા ને, તે ભગવાન હતા ને, એ વખતે અમદાવાદની અંદર ભગવાનને મારવા બાવો આવતા હતા. તે ભગવાને શું કર્યું? હી ઇઝ લાઈક શેકિંગ, લાઈક ઓ somebody is going to kill me. એટલે ભગવાન ત્યાંથી દોડ્યા. He left that અમદાવાદ and he came to કણભા. અને કણભા આવીને કે મને અહીંયા કોઈક રાખો, અમને આ બાવાઓ મારી કાઢે છે. ખબર પડી? એટલે પછી કણભાવાળા કે સારું, અમને તમને રાખીએ. તો કે તમે અમને રાખશો ને તો આ બાવાઓ તમને પણ મારશે. તો બધા પગે લાગીને કીધું મહારાજ અહીંથી જતા રહો.
પછી મહારાજ જતા રહે છે અને પછી બીજા ગામ જોડેનું ગામ છે ને કણભાની જોડેનું ગામ એ જગ્યાએ જાય છે. એનો માઢે છે, માઢ નીચેથી જાય ને વેલાલ, હા વેલાલની અંદર, તે વેલાલની અંદર જાય છે અને ત્યાં ફૈબા હોય છે રાયધણજીના, હા શું નામ તો હું ભૂલી, હા વખતબા. તે વખતબાન કે વખતબા મળે ને તે વખતબાન કે તમે મને અહીં રાખો, મને બાવા મારવા આવે છે. તો કે હા મહારાજ રહી જાઓ અહીંયા અમારા ઘરમાં. તો કે મહારાજ કે તમે અમને રાખશો તમને બાવાઓ મારશે તે તમને માર, કે મહારાજ મને કોણ મારવાનું છે, હું જ તે લોકોને મારવા જાઉં છું કે. ખબર પડી. અને પછી મહારાજને કોઠી, મહારાજ કે એમને કોઠીમાં પૂરી દો. મહારાજને તે કોઠીમાં પૂર્યા ને મહારાજને તે કોઠી આખી શેક થાય. કોઠી મીન્સ ઇટ્સ લાઈક અ બિગ પાર્ટ હોય. ખબર પડી. પછી મહારાજ કે મહારાજ શું તમે કરો છો એનો, ઘણા લોકો નિશ્ચય થશે એ જતો રહેશે એનો. મહારાજ તમે તો ભગવાન છે કે હે હું ભગવાન છું, ઓકે લાવો હમણાં ઘેરા. અને પછી મહારાજે દિવ્ય ચરિત્ર કરે છે. પછી ભગવાન પાસે દોડે છે બાવાઓ જોડે, બધા બાવાઓને ભગાડે છે મહારાજ. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? હા હા. અને તું એટલે વેલાલ ગામની અંદર તું જાણ તો આ કોઠીએ દર્શન થાય તમને, અને એ જગ્યાએ જે મહારાજ બેઠા હતા ને એ જગ્યાના પણ એનો દર્શન થાય. એટલે કહેવા મારે વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ, ભગવાન દિવ્ય ચરિત્ર કરે કે મનુષ્ય ચરિત્ર કરે, પણ આપણને એમાં સંશય થવો ના જોઈએ. જો સંશય થાય તો આપણે ભગવાનના ભક્ત નથી. ખબર પડી? એવું આની અંદર મહારાજ કહે છે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? You understand, everybody? Okay. Go ahead. Then, so why is it not helping Satsangis? Yeah, that's another question that he's asking. Why is he not helping Satsangis? You feel like nothing is getting solved, then what do you do? Depends on the person, but like I think like the answer is because if Maj did everything for you, then like there'd be no point, like there's no way that you can test your nishtay or anything like that, because there'd be nothing to test it with, because if he did everything for you, then you're just gonna be happy all the time. But as soon as he like makes something hard for you, like if your nishtay isn't there, you're gonna start blaming him, and that's how he knows like where your mind really is. Yeah. Yep. Sorry, my phone's like broken. It keeps bringing me up. Up here. All right then. Then Niyamaran Swami asked, "What understanding is required to thoroughly realize the glory of a son of Bhagwan?" Sri Maharaj replied, "When one thinks about the glory of Matsya, what? Krishna, and the other countless avatars of Bhagwan, and thinks Bhagwan has freed countless jeeves through Ram, Krishna, and other avatars, and I am extremely fortunate to have attained the profound association of a son of that very Bhagwan. One begins to thoroughly realize the glory of a son day by day." Yeah, I'm very lucky. I'm extremely lucky કે I am in middle of આવા સંત અને આવા ભગવાનની વચ્ચે મને રાખ્યો છે ભગવાને. એને એવી રીતે સમજે તો દિવસે દિવસે he understand the glory of સંત એમ કહે. Got it? Mm-hmm. Go ahead. Then Narayanand Swami Swami asked, how is it the jeev anvay with the three bodies of soul
Suska and Garan, and how is the Vetirik from them? Okay, we just talked about this thing, Anvaya and Vyatirek. Now, Maharaj, explain you in terms of what is Anvaya and what is Vyatirek. Okay? And I think this definition is much better than what I gave you before. Look at the 47 page number. Sri Maharaj answered, when the body encounters pleasures and pain, and the jiv takes on that pleasure and pain upon itself, the jiv is Anvay. With the three bodies, when it believes itself to be distant from the pleasures and pain of the three bodies, the jiv is Vyatirek from them. Now, now by just listening to this definition, think about Bhagwan. ભગવાન બધી જ જગ્યાએ છે, રાઈટ? અણુની અંદર બધી જ જગ્યાએ છે. એવી રીતે અન્વય છે, રાઈટ? છતાં એ વ્યતિરેક છે. કારણ શું કે જે આપણે વ્યતિરેક નથી, કારણ કે આપણે વી ટેક દેટ આપણે શું થાય કે પેઇન થાય કાં તો કે આપણે હેપીનેસ થઈએ તો તરત હેપી થઈએ તરત પેઇન થઈએ. વી ટેક ઇટ ઓન અવર સેલ્ફ, રાઈટ? ભગવાન શું કરે છે? હી સ્ટેઝ અવે ફ્રોમ દેટ. દેટ્સ વાય ઇઝ વ્યતિરેક. But even though that he is everywhere. ખબર પડી? એટલે અન્વય થકા વ્યતિરેક ભગવાનને કીધા. અને આપણે શું થઈ જઈએ છીએ? વી જસ્ટ ગેટ ઇન્વોલ્વ કે હું જ છું એમ કરીને આપણે એ જ પ્રમાણે સુખ દુઃખનો અનુભવ કરીએ આપણને. એઝ અ પેઇન એન્ડ હેપીનેસ વી ગેટ. Does that make sense to you? Right? Can you give any example? Can you think of any example that how we are Anvay and how we are Vyatirek? When we feel like the Anvay is like when we feel like pleasures and stuff. So like if someone was to give you like some sort of present or something, you'd feel like happiness, and that's how you're like feeling that happiness. Would that consider you to be like Anvay then? Right, and it's like somebody like આપણા ઘરની અંદર આપણે સિબલિંગ હોય, રાઈટ? બ્રધર કે સિસ્ટર કે ગમે તે, and he gets like very good scholarship or very good very good news, then you become, right? Because you're Anvay with him, you're spread with him within that. But next door neighbor, you don't even know them. And એનો કોઈક છોકરો કંઈક એવું ને એવું તે કંઈક રિઝલ્ટ કે એવું કંઈક વેરી ગુડ થિંગ લાવ્યો હોય, does that affect you anyway? Because you don't even know them. ખબર પડી? એટલે તમે એની અંદર કેવા કહેવાય? વ્યતિરેક કહેવાય. ખબર પડી? Because you not even, you know what I'm saying? પણ એક બાજુ તમે જુઓ તો તમે બ્રધર સિસ્ટર સિબલિંગ જોડે અન્વય થઈ ગયા. ખબર પડી? પણ તમે જો એવી રીતે તે બધા જોડે રહેતા હોય, even though that you live with everybody, but you don't, you stay separate, તો તમે it doesn't affect you at all, you know what I'm saying? તો તમે વ્યતિરેક કહેવાય. But if it affects you anyway, then you got involved. Like ભરતજી હતા, રાઈટ? ભરતજીનું આખ્યાન તમને ખબર છે કે ડિયરની અંદર એમનું શું થઈ ગયું? પ્રેમ થઈ ગયો, રાઈટ? ખબર પડી? હવે ડિયર ઇઝ નોટ ધ સેમ એઝ અ હ્યુમન, બટ સ્ટીલ એની જોડે પ્રેમ થઈ ગયો. તો એના લીધે થઈને એમને જન્મ લેવો પડે. ખબર પડી? પણ બીજી બાજુ જો પર્વતભાઈ જુઓ, રાઈટ? પર્વતભાઈનું એક બીજું એક્ઝામ્પલ શું છે કે પર્વતભાઈનો દીકરો ધામમાં જતો રહ્યો. તો પર્વતભાઈ કે કંઈ વાંધો નહીં મહારાજ, ભગવાનની ઈચ્છા હોય એમ થાય એમ કરીને એમને છોડી દીધું. તો એ જોડે જ રહેતા હતા પર્વતભાઈ, પણ છતાંય તે વ્યતિરેક હતા એમ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હી લીવડ વિથ હિઝ સન એન્ડ હિઝ સન ડાઈડ, બટ ઇટ ડિડન્ટ અફેક્ટ હિમ મચ એટ ઓલ. યુ નો what I'm saying? Means he cared, he did whatever he had to do, all the making money and providing shelter and food, he did everything, his duty properly, the way he's supposed to be. But still he wasn't attached to them. Yeah. That's why he was Vyatirek, living as Vyatirek.
એમ ભગવાન પણ આપણને બધાને ખાવાનું પીવાનું બધું આપે, બટ હી ઇઝ નોટ અટેચ ટુ એની ઓફ અસ. Because she not you. And then Maharaj wanted some, like for Sadavrat, how many, 16 ગાડા ભરે ને એટલું અનાજ થયું. તો એટલા ગાડા એમણે કેટલા ગાડા ડોનેટ કર્યા ભગવાનને? All 16. So then Maharaj said, you should keep some for yourself. And he says, no, this is not, none of this is mine. And he donated everything. Like, let's say we make $100 and we give $10 to Bhagwan, right? We do that, right? But he gave all 100. એટલે એવા ભક્ત હતા, એમ વ્યતિરેકી હતા. એમ ભગવાન પણ આપણી જોડે બધા જોડે રહે, પણ પતાય છતાંય તે પોતે એનો સેપરેટ રહેતા હોય, આવી રીતે અટેચમેન્ટ ના હોય એમને. ખબર પડી? એટલે એવી રીતે વ્યતિરેક કહેવાય. અને આની અંદર એવી રીતની ડેફિનેશન આપી અન્વય અને વ્યતિરેકની. બરાબર? ગો હેડ. Swami. શૂન્યાતીતાનંદ સ્વામી બોલજે. શૂન્યાતીતાનંદ સ્વામી. Shunyatintanand Swami. Swami then asked, when a person intentionally practices satsang and has deep love for sant and satsangis, but why does this love later decline? Okay. Now, without reading this thing, can anybody try to guess why our love towards Bhagwan and satsang goes down? What do you think? They start getting like jealous, or like, I don't know, they start getting like just bad qualities, start thinking that they're like better. Take Avguna of other santos. What do you think? Jignesh? Okay. What about you, Raj? What is it? What do you guys think? What do you think, Krush? I think Purva is right, but we'll see. Go ahead, read number 49 now, paragraph. Sriji Maharaj explained, initially he holds very high respect for the sant. Later he perceives a minor avgun in the sant. He regards it as a minor avgun because of his own malicious mind. As a result, his vicious nature flourishes and his respect for the sant declines. Then, if he thoughtfully eradicates this vicious nature, he becomes as pure as he was before. However, if he does not do so, he will ultimately become a vimukh. Oh, go ahead. So what's the cause? What's causing him to fall down from satsang? Avgun. Like, Right. yeah, like Vicious the faults nature, in right? others. Bad nature. Mhm. So how would we solve that? By like talking to the sant and like, well, first you have to realize you have that avgun, and after you realize it, then you could do something about it. Like, for example, there's always going to be a reason for you to have avgun. You're not just going to like, it's not just going to come out of nowhere. So like, if you're jealous that they do like better bhajans than you, or they like do something better than you can go up to them, you can ask them, you can be like, can you teach me this? You have to understand that you have this avgun, and then you have to almost like humble yourself. It's the jealousy. તે જો વિચારીને અસદ વાસનાને ટાળે. વિચારીને means think. You have to think about it, એવું કીધું, right? You have to think to get it up. માઇન્ડની અંદર આપણે થિંક કરીએ અને એ બધું ખરાબ દોષો આપણે ને આપણી જાતે તે
એને ટાળવું પડે, This guy's tall, short, this, that. And then when we get to know them, what we do, we start saying, oh, this guy is Brody, this guy is, Lobby, this guy. So all we are saying is just bad nature in everything. When you see bad things, then you just fill it in with bad things. You see what I mean? So this mind is full of filth from Janma Janma. So in order to clear that mind, what do you have to do? You have to start like looking good things in people, number one. And number two, feed the mind good, like when you take food, Chaminam Muli. And the third thing is, don't watch all the bad things. Parashanand Swami then asked, Parsananand Swami then asked, what is the cause of the Jeev's moksha? Shri Maharaj answered, to do exactly as a son says without harboring any doubts is the only cause of the Jeev's moksha. Pretty self-explanatory. Yeah, but it is self-explanatory. No, he says, જેમ સંત કહે તેમ સંશય રહિત થકો કરે, સંશય રહે. આજ્ઞા. Without any doubt. If you stay, follow his ajna without any doubt, then you can get a moksha. Right, Yogidan? Should I continue or should I just stop there? What time is it? 5:01. I guess. Clock is wrong. Ghanshyam Maharaj. Chancellor Janija. Page number paragraph number 51. It's only 250 more left, so it's not that bad. No, actually, it's only 62. It's 12 more. No, I don't think it will. It's a 62 paragraphs, but we are at 50. Actually, we completed 51, so we have only 11 more left. Ghanshyam Maharaj Niji. One thing I would like, because this is a very important Vachanamrut, how do I number know it here? If you guys want to, during the last, maybe not next time, but following time during Christmas, maybe, you guys can, what you learn out of this specific Vachanamrut, because there are so many questions and so many answers Maharaj has given in this, that, you learn from it, that you, put it in practice, તો તમને મદદ કરશે. ઓકે, જય સ્વામિનારાયણ. The head should be like, the head's up there. The head's up there.
ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સચિનભાઈ આપણને મંગલાચરણ કરાવશે. મંગલ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદાય અનુપ. પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ. પ્રથમ તમને પ્રાણમું નમું વારંવાર હું શીશ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને. પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને. પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને. વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ. વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ. પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ. પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ. પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને. પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને. પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને. પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને. દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ. દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ. કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ. કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ. સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું. સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું. સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું. સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું. નિષાદળ કરીએ હરિની નિષાદળ કરીએ. નિષાદળ કરીએ હરિની નિષાદળ કરીએ. ભક્તિ દૃઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દૃઢ કરીએ. ભક્તિ દૃઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દૃઢ કરીએ. ઉપાસના કરીએ ધર્મ
उपासना करिए भक्ति नंदनी उपासना करिए भक्ति नंदनी दासानु दास के हरिनो चिंतन करिए दासानु दास के हरिनो चिंतन करिए दासानु दास के हरिनो ज्ञान जो करिए दासानु दास के हरिनो ज्ञान जो करिए वंदन करिए धर्म को वरदे वंदन करिए धर्म को वरदे पूजन करिए भक्ति नंदन दे पूजन करिए भक्ति नंदन घनश्याम रानी जय જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો હવે મુકેશભાઈ આપણને એક ભજન સંભળાવશે. પાના નંબર 360. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એલી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીતથી રે લોલ. 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 રસિયે બોલાવી ગઈ ભાઈ રસની રીત થી રે લોલ. રસિયે બોલાવી જય ભાઈ રસની રીત થી રે લોલ. એલી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીત થી રે લોલ. એલી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીત થી રે લોલ. સુંદર શોગા મેલ્યા શીશ કલંકી શોભણી રે લોલ. સુંદર શોગા મેલ્યા શીશ કલંકી શોભણી રે લોલ. પહેર્યા ફૂલડા કેરા હાર અલૌકિક સદી બની રે લોલ. પહેર્યા ફૂલડા કેરા હાર અલૌકિક છબી બની રે લોલ. કહેલી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીતથી રે લોલ. કહેલી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીતથી રે લોલ. અતિશે આનંદ વાજ્યો આંગ થઈ રંગ રે લડી રે લોલ. અતિશે આનંદ વાજ્યો અંગ થઈ રંગ રે લડી રે લોલ. અતિશે આનંદ વાજ્યો અંગ થઈ રંગ રે લડી રે લોલ. અતિશે આનંદ વાજ્યો અંગ થઈ રંગ રે લડી રે લોલ. આવી અલબેલા ને સાથ બધાણી બેલડી રે લોલ. આવી અલબેલા ને સાથ બધાણી બેલડી રે લોલ. કહેલી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીતથી રે લોલ. કહેલી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીતથી રે લોલ. સજની આમાં સમાજ અજરસ પીધલા 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 રે લોલ. નિરખી બ્રહ્માનંદ નો નામ કે ઉર પર લીધલા રે લોલ. નિરખી બ્રહ્માનંદ નો નામ કે ઉર પર લીધલા રે લોલ. હેડી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીતથી રે લોલ. હેડી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીતથી રે લોલ. હેડી મારે મંદિરે મોરાર પધાર્યા પ્રીતથી રે લોલ. હેડી મારે મંદિરે મોરાર
મંદિર મહારાજ ક્યારે પધાર્યો? મન મંદિરમાં ક્યારે મહારાજ પધાર્યો? ચોખ્ખું હોય એટલે જેમ હમણાં પ્રશ્નોમાં કહે છે કે કામ ક્રોધ લોભથી અંતર દગ્ધ વળતું હોય એટલે બળતું હોય, તો પછી એ કેવી રીતે ત્યાં મહારાજ રહી શકે? રહી શકે? અને આપણને કેવું છે કે આપણે દેશ જ આપણું ધાર્યું ના થાય એટલે પત્યું, અંદર તરત મહારાજ ત્યાંથી પ્રભુ તો તરત થઈ જાય કે નથી જાય? મંદિરે મહારાજ રહે એટલે હંમેશા વિચાર કરીને એ રીતે રહેવું, અંદરથી ચોખ્ખા રહેવું. હવે કિરીટભાઈ આપણને એક વચનામૃત સંભળાવશે. ઓટોમેશનથી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ. નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ Swami Narayana, Swami Narayana.
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મંગળ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદાય અનુપ પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને પ્રણમું નમો વારંવાર શીશ પ્રથમ તમને પ્રણમું નમો વારંવાર શીશ. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. વાલા ભક્તો, આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણના આવા ભગવાન, આવા સત્પુરુષ, આવા ભક્તોનો યોગ મળ્યો. સ્વામી ઘણી વખત આવતા તે વખતે કહેતા કે અનેક જન્મ કા પુણ્ય હોત તબ હોવત એક સંત. એમ આવા સંત અનેક જન્મના પુણ્ય હોય ને ત્યારે હોય ને. ઓર ભાવત સત્સંગ, સંતે મળે અને આપણને સત્સંગ પણ ભારે. ક્યારે? અનેક જન્મના પુણ્ય ઉદય થાય ને ત્યારે. નહીં તો શું થાય કે આપણને સંત મળે પણ સત્સંગ ભાવે નહીં. મહારાજે શિક્ષાપત્રીની અંદર કીધું કે મોટો વિદ્વાન હોય પણ જો ભગવાનની ભક્તિ અને સત્સંગ, અથવા નથી લખ્યું ભક્તો, ભગવાનની ભક્તિ અને સત્સંગ જો ન કરે ને તો એ અધોગતિને પામે છે. અધોગતિ એટલે શું? અધોગતિ એટલે નીચે જાય. મોક્ષ માર્ગમાં પડી જાય તો કદાચ એનો એ જન્મ રહે, કાં તો મનુષ્ય તો ફરીથી મનુષ્ય થાય. પણ અધોગતિ એટલે પેલું સાપ સીડીની અંદર સાપ આવ્યો કહેવાય. સાપ આવે એટલે નીચું જતું રહેવાય ને, રાઈટ? એવું હોય ને. અને પેલી સીડી આવે એટલે ઊંચે જવાનું હોય. એટલે કે જો તમે ભગવાનની ભક્તિ અને સત્સંગ બેય કરવા પડે, અને જો બેય ના કરો તો તમે અધોગતિ પામશો. કોણ? મોટો વિદ્વાનો એની વાત કરે છે. તો આપણા જેવાની તો વાત જ શું? દીનાનાથ ભટ્ટની હમણાં વાત કરતા હતા. દીનાનાથ ભટ્ટના એક 18,000 શ્લોક છે ભાગવતમાં. ગીતામાં કેટલા શ્લોક છે? 700 છે. મેં બધું 720 હશે. અને ભાગવતમાં 18,000 શ્લોક છે. અને એમનો 18,000 શ્લોક મોઢે હતા. અને મહારાજે પછી શું પૂછ્યું એમને કે આમાં તમારા કામના કયા? કે એ ખબર નથી. મને બધા મોઢે શ્લોક છે, હું બધાને એનો પ્રવચન આપું, એનો હારી હારી વાતો કરું, પણ મને આમાં મારો કામનો કયો ખબર નથી. એટલે પછી મહારાજે એનો શિક્ષાપત્રીમાં લખી કાઢ્યું ને કે મોટો વિદ્વાન હોય પણ જો સત્સંગ ના કરતો હોય અને જો ભક્તિ ના કરતો હોય
તો એના માટે એ અધોગતિને પામે. કે સત્સંગ કરો તો તમને રીતિ શીખાય, ભગવાનની ભજનની, ભગવાનની ભક્તિની રીત શીખાય, કઈ રીતે કરવું એમ, શું કરવું, કઈ રીતે કરવું આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આપણે સત્સંગ આટલા ટાઈમથી ખબર પડવી જોઈએ કે આપણે કઈ રીતે ભગવાનનું ભજન કરવું, કેવું ભજન કરવું, કેમ ભજન કરવું, આ બધું આપણને પ્રોસેસ મહારાજ બધી આપણને શીખવાડે. આપણે એટલા હાટું મહારાજે વચન અહીંયા આવ્યા રાઈટ. અવની પર આવી વાલે સત્સંગ સ્થાપ્યો, હરિજનને કોલ કલ્યાણનો આપ્યો રાજ, અક્ષરના વાસી વાલો આવ્યા અવની પર. અવની એટલે ધરતી ઉપર આવ્યા મહારાજ. અને શું સ્થાપ્યો? સત્સંગ સ્થાપ્યો. અને સત્સંગથી શું થાય કે જીવનો મોક્ષ થાય, એમને મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો રાખ્યો. એટલે આટલું સત્સંગ છે ને એનું બહુ મોટું ફળ છે. મોટા સ્વામીએ પણ આપણને એક વાત કરેલી કે એક નારદજી એક વખત ભગવાન પાસે ગયા, કીધું મહારાજ તમે સત્સંગનું ફળ શું મળે કોને? કે એ મન ના પૂછીશ, કે તું પૃથ્વી ઉપર જા ફલાણા જગ્યા અને ત્યાં એક ઝાડ ઉપર કાચિંડો છે, કાચિંડા જઈને પૂછ સત્સંગનું ફળ શું. કે ક્યાં જવાનું? પછી એડ્રેસ બધું આપ્યું, પછી ગયા અને ત્યાં જ્યાં કાચિંડો હતો તે કાચિંડાને જઈને એમ પૂછ્યું કે કાચિંડા સત્સંગનું ફળ શું, સત્સંગનું ફળ શું? જ્યાં હું બોલે ત્યાં કાચિંડો પડી જાય અને મરી જાય. એમને તો ભગવાને મને ભરકમાં આવ્યો, આ જગ્યાએ મોકલ્યો, આ તો બિચારાનો આત્મા, આને તો મેં કીધું આ મરી ગયો, આનું પાપ મને લાગે એમ. પછી ફરીથી જાય ભગવાન પાસે કે ભગવાન તમે મને અહીંયા મોકલો પણ એ તો મરી ગયો, પૂછું છે મળતો. કે હારું હવે તું આ ગામમાં જા, કે મને કહો તો ખરા સત્સંગનું ફળ શું? કે ફલાણા ગામમાં જા, ત્યાં એક વાછડો છે એને પૂછજે જા. ત્યાર પછી એમને તો હિંમત કરી ગયા, એ ગામમાં જઈને વાછડો નવો જન્મ્યો તેને જઈને પૂછ્યું કે હે વાછડા, મને ભગવાને કીધું છે એટલે પૂછું છું, આ સત્સંગનું ફળ શું? જ્યાં આવું પૂછે ત્યાં વાછડો તે પડ્યો, ત્યાં મરી ગયો. ભાઈ પાછા એનો નારદજી મહારાજ પાસે જાય કે હો હું ક્યાંય જવાનું નથી એમ. કે ના ના, તારે સત્સંગનું હો તને કહું છું ને એ જગ્યાએ જા તું. પછી એના એક રાજાને ત્યાં મોકલે છે કે ત્યાં કુંવર નવો જન્મ છે એને પૂછ. કે હું જતો ત્યાં માર પડે. તો કે ના ના કે જા તું કે. પછી એ જ્યારે જાય છે ત્યારે એ દેહ છોડતો હોય છે કહેતા કહેતા કે સત્સંગનું ફૂલ, પણ એ કહેતા કહેતા એટલું એને કીધું તમને હજુ નારદજી ખબર ના પડી કે તમે ખાલી સત્સંગ એટલો શબ્દ મારા કાનમાં સંભળાયો, કાચિંડો હતો તો એના બદલે એ હું કાચિંડો હતો એ તે પછી હું વાછડો થયો. ફરીથી સત્સંગનો શબ્દ સંભળાયો તો હું અત્યારે રાજાનો કુંવર થયો. અને અત્યારે હમણે સત્સંગનો શબ્દ સમજાવો, શબ્દ કીધો, એના લીધે હું દેહ છોડી અને પવિત્ર બ્રાહ્મણના ઘરે જઈ અને ત્યાં જઈને હું સત્સંગી થઈશ, સત્સંગ કરી અને મારું કલ્યાણ કરીશ. કેટલો સત્સંગનો મહિમા છે. અને એ સત્સંગ આપણને મહારાજે સત્સંગની વચ્ચે મૂકી દીધા આપણને. એટલે સત્સંગનો અતિશય મહિમા છે એમ. કે સત્સંગમાં તમને સમજણ પડશે કે આપણે કઈ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, કઈ રીતે એકબીજા જોડે રહેવું, કઈ રીતે એકબીજા જોડે એકબીજાના સ્વભાવ ઘસારા ખમવા, અને કઈ રીતે આપણે આપણું કારણ શરીરથી છૂટા પડી અને ભગવાનના ધામમાં જવું. બીજા કોઈ જગ્યાએ આપણને આ વાતો સંભળાશે નહીં. જ્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ હું શું કરું, ધ્યાન કરું કે વાતો કરું કે કીર્તનો ગૌરાવું, શું કરાવું એમ સત્સંગ ત્યાં જવું ત્યાં કે તમે એકલી વાતો કરો, ભગવાનની વાતો કરો, સત્સંગની વાતો કરો કે જેથી કરીને અનેક જીવોનું કલ્યાણ થાય. અને આપણને ખબર છે પછી જુનાગઢની અંદર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાતોના અખાડા કર્યા અને એની અંદર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો પોપ્યુલર થઈ ગઈ એટલી બધી કે એની ચોપડીઓ લખાણી. અને અત્યારે પણ સત્સંગની અંદર બધી જગ્યાએ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો વંચાય.
જે જગ્યાએ જાવ એ જગ્યાએ સત્સંગ થતો હોય તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો વચનામૃતાઓ વંચાય. કારણ કે એનો એટલો બધો મહિમા જાગે, ઘણા નથી, ભગવાનનો મહિમા બધા હરિભક્તોને જાગે એમ. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876 પોષ સુધી દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજી મહારાજ દિવસ ઉગ્યા પહેલા શ્રી ગરડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં પરમહંસની જાયગાને વિશે પધાર્યા હતા અને માથે ધોળો ફેંટો બાંધ્યો હતો તથા ધોળો ચોફાળ ઓઢ્યો હતો તથા ખેસ પહેર્યો હતો અને ઓટા ઉપર આથમણું મુખારવિંદ રાખીને વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ અર્ધ ઘડી સુધી તો પોતાની નાસિકાના અગ્ર સામું જોઈ રહ્યા ને પછી બોલ્યા છે, પરમેશ્વરને ભજવાની તો સર્વેની ઈચ્છા છે, પણ સમજણમાં ફેર રહે છે. માટે જેની આવી સમજણ હોય તેના હૃદયમાં ભગવાન સર્વ પ્રકારે નિવાસ કરીને રહે છે. તેની વિગત જે એમ સમજતો હોય જે આ પૃથ્વી જેની આખી સ્થિર રહી છે ને ડોલાવી ડોલે છે, તથા તારામંડળ જેનું રાખ્યું અધર રહ્યું છે, તથા જેના વર્ષે આવ્યા મેઘ વર્ષે છે, તથા જેની આજ્ઞાએ કરીને સૂર્ય ચંદ્ર ઉદય અસ્તપણાને પામે છે, તથા ચંદ્રમાની કળા વધે છે ને ઘટે છે, તથા પાળ વિનાનો સમુદ્ર જેની મર્યાદામાં રહે છે, તથા જળના બિંદુમાંથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને હાથ, પગ, નાક, કાન એ આદિ 10 ઇન્દ્રિયો થઈ આવે છે, તથા આકાશને વિશે અધર જળ રાખી મૂક્યું છે અને તેમાં ગાજવીજ થાય છે. એવા અનંત આશ્ચર્ય છે તે સર્વે મને મળ્યા એવા જે ભગવાન તેના કર્યા થાય છે એમ સમજે, પણ પ્રગટ પ્રમાણે જે ભગવાન તે વિના બીજો કોઈ આશ્ચર્યનો કરનારો છે એમ માને નહીં. અને પૂર્વે જે અનંત પ્રકારના આશ્ચર્ય થઈ ગયા તે હમણાં જે થાય છે તથા આગળ થશે તે સર્વે મને મળ્યા એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તેવો તે થાય છે એમ સમજે. અને વળી પોતે એમ સમજતો હોય જે ચાહે કોઈ મારી ઉપર ધૂળ નાખો, ચાહે કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરો, ચાહે કોઈ હાથીએ બેસાડો, ચાહે કોઈ નાક કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો, તેમાં મારે સમભાવ છે. તથા જેને રૂપવાન એવી યૌવન સ્ત્રી તથા કુરૂપવાન સ્ત્રી અથવા વ્રત સ્ત્રી તેને વિશે તુલ્ય ભાવ રહે છે, તથા સુવર્ણનો ઢગલો તથા પથ્થરનો ઢગલો તે બેયને તુલ્ય જાણે છે. એવી જાતના જે જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્યાદિક જે અનંત શુભ ગુણ તેણે યુક્ત જે ભક્ત હોય તેના હૃદયમાં ભગવાન નિવાસ કરે છે. કોના હૃદયની અંદર ભગવાન નિવાસ કરે? પહેલી શરૂઆત તે મહારાજાની અંદર બહુ સરસ કરી કે તમે જુઓ તો બધા એને ભગવાનને ભજવા આવે છે. તમે કોઈ એવો માણસ તમે જોઈ ના શકો કે જેને ભગવાન ભજવા ના હોય. એમ થોડીક તો એમ હોય કે એટલે કમ્પ્લીટલી નાસ્તિક હોય એની વાત જુદી નહીં કરતા, પણ જે થોડું ઘણું ભગવાનમાં માનતો હોય એને એમ થાય કે આપણે ભગવાનને ભજીએ એમ. ખબર પડી? કંઈકનું કંઈક ઈચ્છા તો થોડી ઘણી એને હોય કે આપણે ભગવાનને ભજીએ, ભગવાનનું ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, પાઠ કરીએ, માળા ફેરવીએ, કે પછી આ પ્રદક્ષિણા ફરીએ, દંડવત કરીએ, તીર્થયાત્રા કરીએ. આ બધી શું કહેવાય? ભગવાનની ભક્તિ કહેવાય. બધાને એમ થોડું ઘણું તો થાય જ તે. બરાબર ને? બધાને એમ થાય કે મારે ભગવાનનું ભજન કરવું છે. પણ સમજણમાં ફેર રહે છે. એ મહારાજાની અંદર આપણને સમજાવે છે કે જો આપણે ભગવાનનો સમજણમાં ફેર રહે છે એના લીધે શું થાય છે કે આપણે
ભગવાનના બદલે વસ્તુ પદાર્થમાં આપણે મોહ પામી જતા હોઈએ છીએ. ખબર પડી? એના લીધેથી મહારાજ આની આ વચનામૃતની અંદર આપણને સમજાવશે કે મહારાજે આ જે સમજણ છે ને એ ભક્તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે બરાબર એની જો સમજણની દ્રઢતા કરીએ કે આ ભગવાન કેવા છે, પુરુષોત્તમ નારાયણ કેવા છે, તો એ સમજણની દ્રઢતાથી શું થશે કે એને ખબર પડી જશે કે કઈ રીતે ભગવાનનું ભજન કરવું, કઈ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી. આપણે એક સંતે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો એક જગ્યાએ મેં વિડીયોમાં છે એની અંદર કે હું આ કઈ રીતે ભગવાનનું ભજન કરું એમ, કેવી રીતે ભગવાનનું ભજન કરવું એમ. તો એમને કીધું કે હું રીત નહીં બતાડતો પણ હું તને દ્રષ્ટાંત આપું છું. આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી તને સમજી જશે કે કેવી રીતે. એની અંદર એમને એમ કીધું કે અમે જ્યારે નાના હતા, આ અંગ્રેજો વખતની વાત છે, તે ગાડીમાં બેસીને જતા હતા અને ત્યાં કંઈક અંગ્રેજોનું કંઈક બહુ જ તકલીફ હતી એમ. તે ખબર પડી કે આ બધા લોકો ત્યાં આવે છે, તે એમને કૂદકો માર્યો, જંગલમાં જતા રહ્યા. એમાંથી નીકળી ગયો પણ જંગલમાં જતા રહ્યા એનો વાંધો નતો, પણ એમને માંડ કેટલાય એક બે દિવસે માંડ એમને એક જગ્યા ચડી એમ, ગામ આવ્યું. તે ગામમાં ગયા ને તો ગામમાં એ લોકો પહેવા દીધા નહીં આપણે આપજી બાવો છૂટો પડી જતો એને. અને પછી કે હું ગામની બહાર એનો એક પેલું જે મંદિર જેવું હોય ને એ મંદિરની અંદર જઈ અને ભગવાનનું ભજન કરતા હતા અમે લોકો. અને ત્યાં એક માણસ આવ્યો, કીધું કે બાવાજી તમે શું કામ અહીંયા બેઠા છો, કે અહીંયા રાત પડી, હવે જતા રહો ક્યાંક. ક્યાં જતા રહીએ, બાવા અમને ગામમાં તો બેસવા દેતા નથી. પણ અહીંયા તો પેલું આવે છે, શું કહેવાય, સિંહ આવે છે રાત્રે. તેમાં તો કરવું શું એમ. પણ પછી તેમને ખબર પડી કે અહીંયા સિંહ આવે છે એટલે એમને તો રાત્રે પડી એટલે ભજન ચાલુ થઈ ગયું ભગવાનનું એમ. એટલે કે અમે ભજન કરતા હતા અને ત્યાં તો રાત પડી, બહુ મોડું થયું, ત્યાં તો રાતની સિંહે ત્રાટ પણ નાખી. એટલે કે ધબકારા ચાલુ થઈ ગયા વધારે વેગમાં, ભજન બધા ચાલુ થઈ ગયું. સ્વામિનારાયણ 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 ભજન ચાલુ થઈ ગયું જબરજસ્ત. અને પાછું અધૂરું બોલું છું, થોડી વારમાં સિંહ એનો શિકાર કરીને જોડેથી નીકળ્યો. તે મને એમ થયું કે આ હું જો 2 મિનિટ બચ્યો એનો ભગવાનનું ભજન કર્યું એટલે હું બચી ગયો એમ. એટલે કે આપણે જો મહારાજે મધ્યના 55ના વચનામૃતની અંદર એમ કીધું કે કોઈ બહુ ઘેડો માણસ હોય, રાઈટ, 90 80 વર્ષ 90 95 વર્ષ થઈ ગયા હોય અને ખાટલા મૂકતો હોય, હવે ડહકા લેતો હોય એટલે બધા એના ઉપરથી આશા તો છૂટી જાય કે ભાઈ આ બહુ તો 10 મિનિટ 15 મિનિટ એમ, આ તો અડધો કલાક એમ. અને એને પણ બીજામાંથી એ તૂટી જાય કે મારો જવાનો ટાઈમ થયો એમ. પેલા લોકોને થઈ જાય અને આને થઈ જાય. એટલે મહારાજે શું કીધું કે અમને આવી રીતે સદા અંત અવસ્થા જેવું વર્તે છે. સદા અંત અવસ્થા જેવું વર્તતું હોય તો આપણે ભજન છૂટે. આપણે એમ થાય કે અહીંયા આપણે 5-10 મિનિટના મહેમાન છીએ. કારણ કે આની અંદર કોઈનું ક્યારે મોત આવવાનું કશું નક્કી છે નહીં, ક્યારે થઈ જાય. પણ આપણે જો ભજન કરતા આવીએ તો મહારાજે પ્રથમના 56ના વચનો કીધું કે અંતકાળે સ્વામિનારાયણનું નામ લઈને જો દેહ છોડે ને તો કે એને શું કીધું, હા, મોટી પદવીને પામી જાય. આવું ચોખ્ખું લખ્યું છે. એટલે તો આપણે તો એનો શું થયો કે ક્યારે અંતકાળ છે તો ખબર નથી આપણને. પણ આપણે જો સ્વામિનારાયણ કરતા હોય તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ મહારાજે આપણને કઈ ગેરંટી આપી ગયા છે કે તમને એ થશે. અને અંત્યના 30ના વચનો શું કીધું, પહેલી વાત, આ ઘડી આ ક્ષણે અમારે મરી જવું છે.
અને આ જ્યારે સિંહ લઈ નીકળ્યો શિકારના ત્યારે એને તો એમ જ થાય કે ભાઈ મારે તો આ ઘડી જતી આ ક્ષણ જ હતું તો કે ત્યારથી હું ત્યારથી મને સદા પેલા ભાઈ કે ત્યારથી મને એ કાળ છે ને કાળ સિંહ મને અખંડ દેખાય છે કે એવી રીતે મને ભજન અખંડ થાય છે ખબર પડી કાળ કારણ કે અને આપણા બધાએ જુઓ બધાના પોતપોતાના ફેમિલીમાં જુઓ હું મારું જોઉં તમે તમારા જુઓ બધા તપાસ કરો અમુક અમુક કિસ્સા એવા થયેલા હોય કે 5-10 મિનિટમાં તે ખેલ ખલાસ થઈ ગયો હોય હા જો આ 1 સેકન્ડ હમણાં 5-10 મિનિટ આપણે સત્સંગી હતા એ ત્યાં ચાંદખેડામાં અને મારા પપ્પાના ભાઈબંધ હતા તો એ લગ્નમાં આપણે જવું નહોતું જવું બધા કરતા હતા અને લગભગ એમની 32-33 વર્ષની ઉંમર હશે અને 3 જણા 4 જણા કુંડાળો બહીને વાતો કરતા હતા લગ્નમાં અને ઉપર પેલું ઇમારતનું કામ ચાલતું હતું અને ઉપરથી એકદમ મોટો પથ્થરો પડે ને તો ફંટાતો આવ્યો અને ખબર ના પડી ત્યારે આમ નીચું જોયું ને પેલા બેન ખાલી એમ જરાક અડી જતું રહ્યું અને ત્યાં જ એરિયા G.M.S. અને એ 2 બાળકો સત્સંગી ભાઈ હતા અને 2 બાળકો હતા એમ એટલે કહેવાનું કે તો આની અંદર કરવાનું શું આપણે આ સમજણ હોય આપણને કઈ સમજણ કે કાળ રૂપ સિંહ આંટા મારે છે ચેક કરતો રહે છે માણસ તો આપણને ભગવાન ભૂલાય નહીં કારણ કે આપણને એમ થાય કે ભાઈ ક્યારે મારો વારો આવશે નક્કી નથી એટલે કે એમને એમ કીધું કે તમે જો એવી રીતે તમે ભજન કરશો તો આની અંદર પણ મહારાજે કીધું કે આવી રીતે જો ભગવાનનો મહિમા જાણ્યા હોય અને પાછું કીધું એટલે આમાં એક તો એ વિચાર મારા જે મધ્યનું 36મું વચનામું છે એની અંદર 4 રીતે ભગવાનમાં અખંડ ભજન થાય એનું કીધું એની અંદર એક શું કીધું કે જન્મ મરણનો ભય એ આપણે અત્યારે વાત કરી જન્મ મરણનો ભય જેમ લાગે એના અખંડ ભગવાનનું ભજન થાય બરાબર બીજું ચિત્તનો ચોંટવાનો સ્વભાવ ત્રીજું સુરવીરપણ અને ચોથું આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય જ્ઞાન ખબર પડી એની અંદર આપણને મહારાજે પ્રથમ 23મું વચનામૃતની અંદર સમજણ આપી આપણને કે 24માં પણ આપી એની એ જ વાત ફરીથી કરીએ કે ભગવાનના ભજન કરવાની રીતિ અને એમાં શું શીખવાડ્યું આપણને કે આપણે 2 વૃત્તિ રાખવી જેમ આપણે કાર ચલાવતા હોઈએ તો સામે જોતા હોઈએ અને હરણ આમ કરીને નીકળે તો આપણી ભલે હરણ દેખતું હોય આપણે સામે જોતા હોઈએ વાતો કરતા હોઈએ પણ આપણો એક્સેલરેટર ઉપરથી પગ હોય એ ઓટોમેટિક ઊંચો થઈને સીધો બ્રેક પર લાગી જાય ખબર પડી એ વૃત્તિ 2 થઈ ગઈ કહેવાય ને ખબર પડી એમ વૃત્તિ 2 રાખવાની એક વિચારયુક્ત વૃત્તિ રાખવાની આ વિચારયુક્ત વૃત્તિ એટલે શું કે ભગવાનનું ભજન સિવાય બીજું કંઈ મનમાં ચાલે છે જો ચાલતું હોય તો એ બીજું કંઈને ટાળી દેવાનું કઈ રીતે ટાળવાનું કે હું તો આત્મા છું ખબર પડી એટલે અને બીજું શું કે તમને કંઈક એવું લાગે કંઈક જોયું કાં તો કંઈક સાંભળ્યું
એટલે તમને એમ લાગે કે હું લોભી છું, કામી છું, ક્રોધી છું, તો એ પણ ટાળી દેવું. કઈ રીતે? કે હું તો આત્મા છું, મારે એને કઈ લેવા દેવા છે નહીં, એમ કરીને છૂટું પડી જવું. એક આ વૃત્તિ રાખવી. અને બીજી વૃત્તિ કઈ રીતે રાખવી? પ્રેમી યુક્ત સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ભજન કરવું, ભગવાનની વૃત્તિ રાખવી. એટલે આ જે છે ને, આવી રીતે જો આપણે કરીએ ને તો તમારે ધીરે 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 અખંડ ભજન થાય. કારણ કે પેલું હરણ આવે છે તો કેવું નથી પડતું, એ તું આ બ્રેક દબાવજે એમ. કારણ કે એમાં વૃત્તિ થઈ ગઈ છે. અને આવી રીતે જો વૃત્તિ તમે ધીરે 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 અખંડ રાખો ને તો તમારે શું થઈ જાય? શું થઈ જાય કાકા? સ્થિતિ થઈ જાય. એવું શબ્દ લખ્યું મહારાજે. હા. અને આવી સ્થિતિ વગર તો કે બ્રહ્માજી અને શિવજી હતા એમને પણ વિઘ્ન થયું હતું. અને પછી છેલ્લે શું કે આવી સ્થિતિ તમારે થઈ હોય તો પણ એક વસ્તુ ન કરવી. શું ન કરો? કુસંગ ન કરો. કે કુસંગ કરો તો પાછા ક્યારે તમે પેલી બાજુ સંઘનો અફેક્ટ કેટલો મોટો છે, સ્થિતિવાળાને પાડી દે. જો ને કયા ઋષિ હતા, પેલા એકલ શૃંગી ઋષિ હતા, એમને તો ખબર જ નથી કોણ સ્ત્રી કોણ પુરુષ. એવી ખબર જ નથી સ્ત્રી કોણ અને પુરુષ કોણ. પણ કુસંગ કર્યો તો ધીરે 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 ખબર પડી કોણ સ્ત્રી અને પુરુષ. એટલું જ નહીં, પાછું ભજન ભક્તિ મૂકી અને સંસાર લગ્નમાં ગયા, લગ્ન એ કર્યા. વિચાર કરો કેટલો બધો સંઘનો પ્રભાવ હશે કે સ્થિતિમાંથી પાડી દે. એટલે પહેલું વૃત્તિ કેળવવાની, વૃત્તિ કેળવી સ્થિતિ કેળવવાની, સ્થિતિ કરી પછી પાછું કુસંગ ન કરો. એટલે એ જો એટલે કે એ જે મહારાજે કીધું કે વૈરાગ્ય આત્મનિષ્ઠા જો આવી રીતે તમે કરો તો તમારો ભગવાનનો અખંડ વૃત્તિ રહે. અને આની અંદર પણ આપણને એ જ સમજાવે છે કે આ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, આ પૃથ્વી જેની આખી સ્થિર રહી છે, એનો ડોલાવી ડોલે છે, તારામંડળ જેનું રાખ્યું દર રહ્યું છે, જેના બે વર્ષ એટલે આવી રીતે જો તમને સમજણ આવશે તો શું થશે? અને એ પ્રગટ ભગવાન છે અને પૂર્વે અનંત એની જે છે ને, જે પૂર્વે અનંત પ્રકારના આશ્ચર્ય દેખાય હમણાં થાય છે, આ બધા તે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તે વખતે થાય છે જે મારા ચૈતન્યમાં રહ્યા છે. અને આવી રીતે સમજતો હોય તો એને શું થાય? આવી રીતે આપણે એમ લાગે કે હું તો સમજુ છું, આવું સમજુ છું. તો આપણને આવી રીતે જો સમજણ આવે તો કોઈ મારા ઉપર ધૂળ નાખે, ગમે તેવું અપમાન કરે, હાથીએ બેસાડે, નાક કાન કાપીને ગધેડે બેસાડે, એમાં એને શું થાય? સંભાવ. સંભાવ આપણને ના રહેતો હોય, આપણું કોઈક અપમાન કરે ને આપણને ખોટું લાગી જતું હોય, અથવા તો આપણું કોઈક અતિશય માન કરે ને આપણને ગળગટ જેવું લાગતું હોય, તો એ આ સમજણમાં થોડોક ફેર છે. આપણે બરાબર ભગવાનને સમજ્યા નથી. સારું લાગે, રાઈટ? એવું જ કહેવાનો અર્થ છે ને, બરાબર? શું કીધું? તથા જેને નાક કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો તેમાં મારે સંભાવ છે. તથા જેને રૂપવાન એવી યૌવન સ્ત્રી તથા કુરૂપવાન સ્ત્રી અથવા વૃદ્ધ સ્ત્રી તેને વિશે તુલ્ય ભાવ રહે છે, તથા સ્વર્ણનો ઢગલો તથા પથ્થરનો ઢગલો હોય તે બેયને જે તુલ્ય જાણે છે, એવી જાતના જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્યાદિ જે અનંત શુભ ગુણ તેને યુક્ત જે ભક્તો હોય તેના હૃદયમાં ભગવાન નિવાસ કરે છે. હવે આપણને એમ થાય કે આપણામાં આ ગુણ હોવા જોઈએ. ક્યારે આવે? કે આવી રીતનો ભગવાનનો મહિમા સમજીએ તો આપણને એમ થાય કે આપણે કહીએ કે તમને આવો મહિમા છે તો આપણે શું કહીએ? છે જ ને. પૂરેપૂરો હજુ સમજાણો નથી. સમજાણો નથી એ બસ. હજુ સમજણમાં આવ્યું નથી. સમજણમાં આવ્યું નથી એનો અર્થ શું થયો? સમજવાનું મિનિંગ શું થાય? સમજવાનું મિનિંગ શું થાય? આ સમજવું પડે આપણે. અનુભવમાં આવ્યું નથી આપણે. એનો મિનિંગ અનુભવમાં આવવું જોઈએ. ખબર પડી? અનુભવમાં આવે ને ત્યારે સમજણમાં આવ્યું કહેવાય. ત્યાં સુધી સમજણમાં આવ્યું ના કહેવાય. હા,
રાઈટ. હા, પણ અનુભવમાં ના આવે ત્યાં સુધી એમને બરાબર સમજણ આવી ના કહેવાય એમ. અનુભવમાં આવવું જોઈએ. મહારાજ એવી રીતે કહે છે. હા. કેમ કરવાનું એમ ખબર પડી? આપણે ઘણી વખત તો જોડે જોડે રહેતા આવીએ આખો દિવસ, પણ લાખ ગાઉન છેટે હોય અને કરોડો ગાઉન દૂર હોઈએ, પણ એના કીધામાં આવીએ તો હાવ નજીક છીએ. મહારાજના સંતોના વચનમાં તે ભગવાન એટલે એમાં જ સુખ છે, બીજે ક્યાંય સુખ છે જ નહીં, બીજે બધે દુઃખ જ છે. એટલે ટોટલ શરણાગતિ જો આવી નથી એમ. ટોટલ શરણાગતિ આવે તો એ કેમ જ થાય. એટલે એક ભાઈ કહેતા હતા ને કે મેં તમે કીધું કોણે કીધું? તમે કહેતા કે સ્વામી મને આશીર્વાદ આપો, આશીર્વાદ આપો. હાથ ચાલી માથા ઉપર હાથ મુકાવા. સ્વામી હું આખો બેહી તો કંઈ થાય નહીં, હું કહું એમ કર તારું કામ થઈ જશે કે. ખબર પડી? એટલે એવું છે એમ. હા. અને એનંદજીના ઉદાહરણ પછી કીધું આવી રીતનો એનામાં હૃદયમાં ભગવાન નિવાસ કરે છે અખંડ. પછી જ્યાં શું થાય, પછી તે ભક્ત જે તે ભગવાનને પ્રતાપે કરીને અનંત પ્રકારના ઈશ્વરીય તેને પામે છે અને અનંતજીવના ઉદ્ધારને કરે છે. અને એવી સામર્થ્ય યુક્ત થકો પણ અન્ય જીવના માન અપમાનને સહન કરે છે. આપણે બધું થાય પણ માન અપમાન તો હા તુચ્છ જીવના માન અપમાન સહન કરે છે, બરોબરિયા જીવના નહીં. હા, અન્ય જીવના માન અપમાન સહન કરે છે. કારણ કે સમર્થકા ઝરણા કરવી તે કોઈથી થાય નહીં. એવી રીતે ઝરણા કરે તેને અતિ મોટા જાણવા, અતિ મોટા જાણવા. અને એ સમર્થ તો કેવા જોઈએ? એના નેત્રમાં ભગવાન જોનારા છે, તે માટે બ્રહ્માંડમાં જેટલા જીવ પ્રાણી છે તેના નેત્રને પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થાય છે. આપણે મુકેશભાઈ કાયમ આ ભજન ગાતા હોય છે ને, ધન્ય ધન્ય સંત સુજાણે. અને એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે, તે માટે બ્રહ્માંડમાં સર્વ જીવના પગને વિશે ચાલવાની શક્તિને પોષણ કરવાને અર્થે સમર્થ થાય છે. એમ એ સંતની સર્વે ઇન્દ્રિયોમાં ભગવાન રહ્યા છે, તે માટે એ સંત તો બ્રહ્માંડમાં સર્વ જીવોની ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થાય છે. માટે એ સંત તો સર્વ જગતના આધારરૂપ છે. તે તુચ્છ જીવનું અપમાન સહે તે એમની એ અતિશય મોટપ છે. કેમ એ સહન કરતા હશે? પોતે પોતાની જાતના બ્રહ્મરૂપ માને છે, આત્મારૂપ જ માને, દેહ પોતાની જાતના માનતા જ નથી. એ બધી તે વાત તો બરાબર છે, પણ ભગવાન અને મોટા સંત હોય ને એનું કાર્ય એક હોય. કયું કાર્ય હોય એનું? જીવનું કલ્યાણ કરવું. ખબર પડી? એમનું કાર્ય જીવનું કલ્યાણ કરવાનું હોય. આપણે સ્ટોર ઉપર જાઓ તમે, રાઈટ? તમારું કાર્ય શું હોય? પૈસા બનાવવાના. કોઈક ગ્રાહક આવ્યો $100 કંઈક લેતો હોય અને લે પૈસા, અને પછી લેતા લેતા કંઈક ના ગમ્યું, કંઈક વસ્તુ તું કંઈક બોલે, આ લોકો તેવા જ છે, હા હા, બીજા કોઈકની વાત કરે તો આપણે શું કે હા એ લોકો એવા જ છે. આપણને વી ડોન્ટ કેર. કારણ શું કે આપણી વૃત્તિ કઈ જગ્યાએ છે? $100 કે $100 તમે $20 મળવાના છે કે આ ફલાણો પ્રેસિડેન્ટ તો આવો જ છે. આપણે હા એવો જ છે.
આપણને કંઈ લેવા દેવા છે નહીં. આઈ ડોન્ટ કેર અબાઉટ. તું જે કે મને કોઈ ફરક નહીં પડતો. એનો ફલાણો આવો છે, હા એવો જ છે, આમ જ છે, તેમ જ છે, કરી દઈએ ને. હા ભાઈ જવા દે ને ભાઈ, આ પૈસા આપ, તું જા ત્યારે જલ્દી નીકળો. ખબર પડી? કારણ કે આપણી વૃત્તિ એમ ભગવાન અને મોટા સંતની શું છે વૃત્તિ? કલ્યાણ કરવાની. જ્યારે મને મોટા સ્વામી મળ્યા ને તે વખતે મેં સ્વામીને શું કીધું હતું, આ ખરેખર રિયાલિટી, કે સ્વામી તમે ખોટા ઘરમાં આવ્યા છો. અમે વૈષ્ણવ છીએ અને અમે સ્વામિનારાયણ થવાના નથી. એટલે તમે ખોટા ઘરમાં આવ્યા છો અને તમે આવું ચોખ્ખું કીધું હતું. આપણે કીધું હતું. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે કે એ જે જોતા હોય આપણે તો જોતા ના હોઈએ. એટલે એમને શું કીધું, હા પી વાંધો નહીં, તું કોનું ભજન કરે છે? મેં કહ્યું રણછોડરાયનું. તો કે રણછોડરાયની માળા ફેરવે છે. મેં કહ્યું હા એ બરાબર. મેં કીધું એ બરાબર કીધું તમે એમ એ કરશો એમ. તો કે બસ એટલું જ તે કરવાનું તારે એમ. મેં કીધું એટલે કહેવાનું શું કે એને કંઈ પડી નથી, એને શું પડી છે કે ભાઈ આ જીવનું મારે કલ્યાણ કરવું છે, એટલે એ સહન કરે છે. ભગવાન અને મોટા સંતને જેમ આપણે આપણા સ્ટોરમાં આપણી નોકરીની અંદર કંઈક બોલીએ તો આપણે સહન કરી લઈએ, કારણ કે આપણને એની પડી છે નહીં. આપણને એની આપણો ગોલ બીજો છે અને એનો ગોલ બીજો છે. ખબર પડી? એટલે ભગવાન અને મોટા સંતનો ગોલ શું છે? જીવનું કલ્યાણ કરવું. એટલે એ ગમે તેવું હોય ને તો સહન કરી લે. પેલા કયા હતા સંત હતા? એક ખેડૂત પટેલ ભાઈ હતા, એ ખેતી કરતા હતા, સાંતી હાંકતા હતા. અને ત્યાં આ સંત જાય છે અને એને જોડે જોડે વોક કરે સાંતી હાંકતા. કારણ કે પટેલ સાહેબ, પટેલ ભાઈ, આપણે તો આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો એનો બહુ દુર્લભ કહેવાય. આ તો ભગવાનનું ભજન કરવું જોઈએ, ભક્તિ કરવી જોઈએ. આ ખોટો મનુષ્ય ટાઈમ બગાડાય નહીં એમ. ભલે તમે કામ કરો, કામ કરતાં કરતાં પણ ભજન કરવું જોઈએ. પટેલ કે ભાઈ ચાલ ને બસ બંધ થઈ એમ, બહુ થઈ ગયા. તો કે ભાઈ થોડી વાર ફરીથી પાછા ગયા. પછી પટેલ ખીજાણો અને માર્યા, બરાબર માર્યા બંને જણા. બે સંત હતા. હા પરોણો ભાગી ગયો. પેલા સંત કે ભાઈ આ મને તો બીજું કંઈ નહીં, મને તો મારી તો આ તો બૈડો સારો થઈ જશે થોડા ટાઈમમાં, પણ તારો પરણો તો હવે નવો લાવવો પડશે, તારો ખર્ચો થયો, બહુ ખોટું કહેવાય એમ. તો કે આનો તો વિચાર તો કરો, આનો પોતાની તો પડી જ છે નહીં, એને મારી ચિંતા છે એમ કરીને પટેલ ભાઈ સત્સંગી થયા. એટલે પેલા ભાઈએ શું કીધું, પેલા સંત હતા મોટા સંતે શું કીધું કે ભાઈ જોયું આપણે થોડા એક બે પરોણા ખાધા એટલું જ ને, પણ એ જીવનું આપણે કલ્યાણ કર્યું ને. એટલે ભગવાન અને મોટા સંતની દ્રષ્ટિ કઈ જગ્યાએ હોય? કલ્યાણ માટે હોય. એટલે એ સહન કરતા હોય છે. ખબર પડી? એમને એવી ના પડી ભલે કેવળ જીવ સામું જોતા હોય. કેવળ જીવ સામું જોતા હોય. કેવળ જીવ સામું જોતા હોય. પોતાના દેહ રૂપ તો વર્તા જ જાય, એવું બધું વસ્તુ સાચી જ દે. એનો મેઇન ગોલ આ હોય કે ભાઈ એ જીવનું કલ્યાણ થાય ને એવું કરવું એમ. ખબર પડી? એટલે મને આ તો ખાલી વિચાર કર્યો એ પ્રમાણે એમ તો કહું છું એમ. કાજે સમર્થકા ઝરણા કરવી તે કોઈથી થાય નહીં, એવી રીતે ઝરણા કરે તેને અતિ મોટા જાણવા. અને એ સમર્થ તો કેવા જે એના નેત્રમાં ભગવાન જોનારા છે. તે માટે બ્રહ્માંડમાં જેટલા જીવ પ્રાણી છે તેના નેત્રને પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થાય છે. એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. તે માટે બ્રહ્માંડમાં સર્વ જીવને પગની વિશે ચાલવાની શક્તિને પોષણ કરવાને સમર્થ થાય છે. એમ એ સંતની સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં ભગવાન રહ્યા છે. તે માટે એ સંત તો બ્રહ્માંડમાં સર્વ જીવોની ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થાય છે. માટે એ સંત તો સર્વ જગતના આધારરૂપ છે. તે તુચ્છ જીવનું અપમાન સહે તે એમની અતિશય મોટેપ છે. અને એવી રીતના ક્ષમાવાળા છે તે જ અતિ મોટા છે. હવે ઊંધા કે જુદી વસ્તુ. અને જે આંખો કાઢીને પોતાથી ગરીબ હોય તેને બીવરાવે છે ને મનમાં જાણે છે હું મોટો થયો છું, પણ એ મોટો નથી. અથવા સિદ્ધાઈ દેખાડી લોકોને ડરાવે છે. એવા જે જગતમાં જીવ છે તે ભગવાનના ભક્ત નથી, એ તો માયાના જીવ છે અને યમપુરીના અધિકારી છે. અને એવાની જે મોટપ છે તે સંસારના માર્ગમાં છે. હવે આપણી મોટપ કઈ જગ્યાએ આપણે માની હોય એ અહીંયા લખશે મહારાજ. જેમ સંસારમાં જેને ઘોડું ચલવા ન હોય તેથી જેને ઘોડું હોય તે મોટો, જેની પાસે ગાડી ના હોય ને ગાડી હોય તે મોટું.
અને જેને એક ઘોડું હોય જેને હોય ને તેથી જેને 5 ઘોડા હોય તે મોટો. આપણી એક ગાડી હોય ને પછી 2 મર્સિડીઝ હોય તો એ વધારે મોટું એમ જેમ જેમ અધિક સંપત્તિ હોય તેમ સંસાર વ્યવહારમાં અતિ મોટા કહેવાય, પણ પરમેશ્વર ભજ્યામાં એ મોટો નથી. અને જેની મતિ એવી હોય જે આ સ્ત્રી તો અતિશય રૂપવાન છે, આ વસ્ત્ર તો અતિશય સારું છે, આ મેળી તો ઘણી સારી છે, આ તુંબડી તો અતિશય સારી છે, આ પત્ર તો અતિશય સારું છે, એવી રીતના જે ગ્રસ્ત તથા ભેખધારી તે સર્વે તુચ્છ બુદ્ધિવાળા છે. બેન કહી દીધા આની અંદર, ગ્રહસ્થને કહી દીધા અને ભેખધારી, અને બંને ભેખધારી કીધા, પેલા સંત ના કીધા. ગુણાતીતાનંદ એમની સ્વામી એમની વાતો મૂક્યા છે કે જાજુ ધન, પછી ઊંચી મેળી અને રૂપવાન સ્ત્રી તો એ સત્સંગીને પણ બંધન રૂપ છે, બંધનકારી છે. સત્સંગીને કીધું, દરેકને નહીં. તે સર્વે તુચ્છ બુદ્ધિવાળા છે. ત્યારે તમે કહેશો જે એનું કલ્યાણ થશે કે નહીં થાય, ત્યારે તો કલ્યાણ તો પામર જેવા સત્સંગમાં હોય તેનું થાય છે, પણ મોરે કઈ એવી જે સાધુતા એમાં કોઈ દાડો આવતી નથી. તો કલ્યાણ તો થાય છે બંનેનું, તો પછી આ કરવાની શી જરૂર? આપણે એવું ના કહીએ. સાધુતા ધૂતા સાધુતા આની અંદર મહારાજ શું કીધું, ત્યારે તમે કહેશો જે એનું કલ્યાણ થશે કે નહીં થાય, તો કલ્યાણ તો પામર જેવા સત્સંગમાં હોય તેનું થાય છે, પણ મોરે કઈ એવી જે સાધુતા એમાં કોઈ દાડો આવતી નથી. કલ્યાણ તો બેયનું થયું કીધું. કલ્યાણ જો થવાનું જ હોય તો પછી આવી સાધુતા કરવાની રાખવાની જરૂર શું? એટલે તમને કોઈક આપણે કોઈક ચપટી લોટ આપણને આપે, આપણે માંગવા જઈએ અને ચપટી લોટ આપે એટલે કલ્યાણ થયું કહેવાય, એમ સારું થાય, તમારું સારું થાય, બટ ધેટ્સ નોટ લાઈક યોર મોક્ષ થઈ જાય. હા એટલે આ વસ્તુ આવી છે. કલ્યાણ થાય ખરું એ જીવનું, પણ એ જીવના આ વૃત્તિ તો છે નહીં. એટલે એની વૃત્તિ બીજી ક્યાં હોય કે ભાઈ મારે વધારે પૈસા જોઈએ છે, કે વધારે સારી વસ્તુ જોઈએ છે, વધારે સારું પદાર્થ જોઈએ છે. એનું ચિંતન કરતા કરતા દેહ મૂકે એટલે ભગવાન એને એ વસ્તુ આપે, કારણ કે ભગવાન દયાળુ છે. હવે એનું કલ્યાણ થયું કે ના થયું કહેવાય? કલ્યાણ તો એનું થયું કહેવાય, કારણ કે ધેટ્સ વોટ હી વોન્ટેડ. ખબર પડી? એટલે કલ્યાણ તો બેયનું થાય છે, પણ પેલાનું જે કલ્યાણ થાય છે એની દ્રષ્ટિ કઈ જગ્યાએ છે? ભગવાનમાં છે. એટલે ભગવાનના ધામની અંદર, ભગવાનની સેવાની અંદર ભગવાન પછી એને જે જગ્યાએ રાખે એ જગ્યાએ આનંદ થકો ભગવાનના સેવામાં રહે. પણ બીજો જીવ છે એનું કલ્યાણ થાય છે, પણ એ શું કઈ જગ્યાએ વૃત્તિ છે કે મને આ વસ્તુ ગમે છે, આ પદાર્થ ગમે છે, આ હારી મેળી, આ હારી વસ્તુ, આ હારું પદાર્થ, એમ કરતા 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 દેહ મૂકે એટલે પછી એનું કલ્યાણ એ પ્રમાણે ભગવાન એના આગલા જન્મમાં વધારે આપે. પણ ભગવાન અતિશય દયાળુ છે, એનો સત્સંગ મળ્યો છે એટલે એના સત્સંગના ભીડામાં ફરીથી રાખે. પેલો થયો હતો ને, શું નામ એ પેલો શું કહેવાય, એણે ઘર બનાવ્યું બહુ સરસ, મોટી ઉંમરે, અને પછી એનું બેહવા પેલી જે ખાટ બનાવી હતી ત્યાં બેસવા મળ્યું નહીં એમ, એટલે પછી પછી મરી ગયો અને પછી કૂતરો થયો. એ કૂતરો ત્યાં જઈને બેસી જાય, પછી ખીજાણી પુત્રો હતું એ ધોકો લઈને
પેલા નતા વરહા ખેર હતા, કોણ હતું કે મારે દીકરી નહીં, મારે દીકરો નહીં, મારી દીકરીને દીકરો નહીં, એક વરહા, તો એને તે ફરીથી જન્મ લેવો પડે તો એનો. એટલે આની અંદર હા, પણ આમાં શું કહેવાય કે જે કીધું ને કે ભગવાન જોડે આપણે રહીએ, ભગવાનનું ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, બધી વાત સાચી, પણ જો આવી રીતની સમજણ ના રાખીએ ને તો એ ધીરે 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 સત્સંગમાંથી એનો આપણે પાછા પડી જઈએ. એટલા હાટું આપણને મહારાજે જેમ આપણે ડ્રાઇવિંગ કરવા જઈએ, રાઈટ, પહેલાં તો આપણને પેલી રિટન એક્ઝામ આવવી પડે. રિટન એક્ઝામમાં પૂછે કે કઈ રીતે આવું થાય તો કઈ રીતે કરશો, આવી રીતે ડ્રાઇવિંગ થાય, પછી રિટન એક્ઝામ પાસ કરવી પડે, ખબર પડી. અને પછી તમારે એ જે રિટન એક્ઝામ પાસ કરીને એ પછી અનુભવમાં લાવવી પડે. હા, બિહાઇન્ડ ધ વ્હીલ. એટલે અહીંયા આપણે વાતો કરીએ, રાઈટ, હમણાં વાત કરી કે 2 વૃત્તિ રાખવાની વાત કરી, રાઈટ, આપણે 2 વૃત્તિ રાખવાની. હવે એના અનુભવમાં કઈ રીતે લાવીશું આપણે? આપણે શીખ્યા કઈ રીતે 2 વૃત્તિ રાખવાની કીધી. હા હા, હવે એને આપણે અનુભવમાં આપણે રોજિંદા જીવનની અંદર ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ કઈ રીતે કરશું? પ્રેક્ટિસ તો કરવી પડશે ને તો જ વૃત્તિ રહેશે ને. આપણે મલ્ટિપલ વૃત્તિ કરી, રાઈટ, ડ્રાઇવિંગ કરતા કરતા. આપણે રિટન એક્ઝામ આપી તે વખતે આપણી મલ્ટિપલ વૃત્તિ હતી, આપણને પણ રૂલ બધા ખબર હતી કે આ સાઇન આવે તો આમ કરવાનું, આ સાઇન આવે તો આમ કરવાનું. પછી બિહાઇન્ડ ધ વ્હીલ આવ્યા ત્યારે આપણે અનુભવમાં આવ્યા, રાઈટ. એટલે અહીંયા આપણે આ વાતો કરીએ કે આવી રીતે વૃત્તિ રાખવાની, આવી રીતે કરવાનું. હવે આની આ વાત છે એને આપણે પ્રેક્ટિકલમાં તો લાવવી પડશે ને, ખબર પડી તો ખબર પડી. અને પ્રેક્ટિકલમાં લાવવી પડે કે ના લાવવી પડે તો જ આપણી વૃત્તિ 2 થાય ને. અને પછી એ 2 વૃત્તિ થઈ પછી ધીરે 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 વૃત્તિ વધારવાની, અને વૃત્તિ વધારતા 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 અખંડ રહે. ઇવન સ્વપ્નમાં પણ એવું રહ્યા કરે આપણને. ત્યારે શું થાય? સ્થિતિ થાય. અને સ્થિતિ થયા પછી શું કરવાનું? કુસંગ ના કરો. હા, એ જ હું કહેતો હતો કે કુસંગ એ વખતે નહીં કરવો અને અત્યારે નહીં કરવો. હા, ખબર પડી. એટલે હવે હા, ક્યારેય ન કરો. એટલે હવે આપણે આના વિચારો બધા ભક્તો ભેગા થઈને કે હવે મારે આને કઈ રીતે હું પ્રેક્ટિસમાં લાવું, અને પ્રેક્ટિસમાં લાવીને કઈ રીતે હું વૃત્તિ ધીરે ધીરે વધારું, અને કઈ રીતે વધારતા વધારતા અખંડ રહે મારે, અને એની સ્થિતિ હું કરું. તો જ્યારે જે વૃત્તિ આમાં કેવું છે કે મેઇન વૃત્તિ ને પછી જે પાછળ જે સાઈડમાં વૃત્તિઓ થતી હોય, બરોબર, તો આપણે જ્યારે આવડતું ન હોય ડ્રાઇવિંગ કે હોય નહીં પ્રેક્ટિસ, ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન મેઇન વૃત્તિ એમાં જ હોય. એવી રીતે આપણે આમાં જો કોન્સન્ટ્રેશન 2 વૃત્તિ કરવી હોય તો એને મેઇન ફોકસ રાખવો પડે એ 2 ઉપર, ને બીજું બધું ગૌણ કરવું પડે. જો તમને એક વાત એક્ઝામ્પલ આપો. તમે ડ્રાઈવ કરો છો, રાઈટ, શીખો છો, હજુ શીખતા શીખતા તમારે રાઈટ ટર્ન લેવાનો છે, ઓકે. રાઈટ ટર્ન લેવાનો હોય તો રાઈટ લાઈનમાં જ રહેવું પડે, ખબર પડી. જે લાઈનમાં હોય એ લાઈનમાં જવું પડે. એ લાઈનના બદલે તમે આગળની લાઈનમાં સેજ જતા રહો તો તરત જોડેવાળો હોય એ શું કહે? એ તે ભૂલ કરી, ક્યાંક ના કે, ખબર પડી. હવે આપણને કઈ રીતે ખબર પડે કે હવે મારા મેં ભૂલ કરી? આપણે આ વૃત્તિ રાખીએ છીએ અને આપણને ખબર પડી જોઈએ કે મેં આ ભૂલ કરી, અને એ ભૂલ કરો ને પછી તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ વધારે કેરફુલ રહેવાય. જાણપણારૂપ પ્રયોગ કરવો એટલે બરાબર. પણ તમને ખબર પડી જોઈએ કે તમને સાઈન આવે, જેમ લઈને બદલો એટલે તરત તમારે સાઈન આવે, જોડેવાળો તમને કૂદો મારે કે ભાઈ તે ભૂલ કરી. એટલે આપણે કહીએ કે શું ભૂલ કરી? આ ભૂલ કરી, આ ભૂલ કરી. આની અંદર આપણને ખબર પડી છે કે મેં ભૂલ કરી, અને પછી તમે સુધારી શકો.
જો મને અત્યારે કારણ કે અમે અત્યારે પ્લાસ્ટિક ગ્લાસ લેવા ગયા ને આપણા જે પ્લાસ્ટિક એ વખતે એક વસ્તુ એવી થઈ ને તે વખતે મને આ ચમકારો થયો એ હું કહું કે પેલો કાચ તૂટ્યો ને એટલે પછી કાકા વળતા આવી કે મને થોડો ક્રોધ આવી ગયો એટલે તરત મને એ વિચાર આવ્યો કે ક્રોધ છે ને એક એવી વસ્તુ છે આપણું જે મન શાંત અને શીતળ હોય ને અને સહેજ આડું અવળું જાય ને ક્રોધ એટલે ભલે કોઈ દેખાય નહીં બહાર પણ અંદર આપણે આમ થઈ ગઈ ઘણું થયું એમ ખબર પડી એ છે ને એ આપણને સાઈન આપે ત્યાં ભૂલ કરી ખબર પડી કે ત્યાં ભૂલ કરી શું ભૂલ કરી કાં તો તું વૃત્તિ તારી રાખી નથી બરાબર ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખી નથી એક તો એ અને બીજું શું કે તે તારા જાત ઉપર પણ વૃત્તિ ના રાખી બેમાંથી કે વૃત્તિ ના રાખી તારી સ્વામિનારાયણ કરતું બંધ થઈ ગયું એક તો અને બીજું કે એનો પોતે ભૂલી ગયો કે ભાઈ હું તો આત્મા છું હું ક્યાં ક્રોધ મને ક્રોધ આવે જ નહીં ખબર એટલે આપણે આપણા ભક્તિનો શાંત મગજ હોય એમાંથી આપણે બહાર અડ્યા તો આપણને ખબર પડે કે મારી વૃત્તિ અત્યારે આ બેમાંથી ચલાયમાન થઈ છે થોડી એટલે પછી ચાલુ કરી દેવાનું ભજન અને જોડે જોડે કંઈક એવો કંઈક વિચાર આવે તો પણ એને ટાળતું રહેવાનું આમાં ખાસ તો શું કહેવાય કે તમે આ કરશો ને તે વખતે તમારો જે ગુણ હશે ને અખંડ સત્વગુણમાં તમે રહેતા થઈ જશો ધીરે ધીરે પણ પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કહું આપણને કે આપણે બહુ જ રજોગુણીનો સંગ કરવા માંડીએ ને એટલે આપણો જે સત્વગુણ હોય છે ને હટી જાય છે એટલે કુસંગ ન કરવું એમ કે છે ડ્રાઇવિંગનો એક્ઝામ્પલ ફર્ધર ચાલુ આપણે ચાલે છે તો જે નવો નેહાર્યો હોય ને નો ડ્રાઈવર એ તમે જુઓ ને તો એનો એટીટ્યુડ જોવાનો પહેલાં તો બંને હાથ સ્ટિયરિંગ પર હોય એનો એકદમ એન્શિયસ હોય ટેકો આમ ઊભો થઈને બેઠો હોય ઓન ધ એજ હોય પડી ખબર શું કહું હવે જે ધીમે ધીમે શીખતો ગયો હોય ને એ શું કરે થોડું રિલેક્સિંગ પાછળ બેઠો હોય એક હાથવાળો હોય એટલે એને જો તમે ટ્રાન્સલેટ કરો ભક્તિમાં તો જે માણસ ભક્તિમાં બેસી ગયો હોય કે એક રટ પર આવી ગયો હોય એ થોડો વધારે રિલેક્સ હોય એક ઓથોરિટેરિવ હોય એને ઓથોરિટી આવી ગયો અંદર જ ઓથોરિટી આવી ગઈ કે ઓકે હું જે ટ્રેક પર છું બરાબર છું નો મેટર કેમનું ચાલી રહ્યું આસપાસ એ જલ્દી ડિસ્ટર્બ ના થઈ જતો હોય કારણ કે એ એની લેન પકડાઈ ગઈ છે હવે એને ધારો કે લેન ચેન્જ કરવી હોય તો એને ખબર છે કે કઈ રીતે ચેન્જ કરવાની એટલે ધીસ હાઉ વી કેન ટ્રાન્સલેટ એમાંથી આમાં કરીને ડિસ્ટર્બ થઈ જતા એ આપણે તો સમજવાનું કે આપણે ભૂલ કરી એમ ખબર પડી એટલે આ આપણે પ્રેક્ટિસમાં દરરોજ મૂકશું ને તો ધીરે 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 આપણે એવી રીતે ભજન કરતા થઈશું અને ભજન કરતા થઈશું ને તો આપણે એવી સ્થિતિ થશે અને આપણને એવી સ્થિતિ થશે અને જો કુસંગે નહીં કરતા હોઈએ તો જે મહારાજે આપણને કીધું એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનને સમજી શકીશું આપણને પછી એવી રીતની જે સ્થિતિ થઈ હોય એને પછી કોઈ માન કરે અપમાન કરે એને પછી 16 વર્ષની સ્ત્રી કે 80 વર્ષની સ્ત્રી કે નાની બાળકી આ બધાની અંદર એક સરખું પાસે સોનું લોઢું કૂચો પાષણ આ બધાની અંદર એટલે કંઈ મોક શકે એમાં કારણ કે એ ડિસ્ટર્બ થઈ શકતો ના હોય કારણ કે એનો ભગવાન એ સ્થિતિએ પહોંચી ગયો છે આવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા ખબર પડી એટલે આમાં શું છે કે હવે સ્વામી કહે એનો મોટા સ્વામી શું કે આ વાતોનો વિષય નથી વાતો કરવાની તેટલી થઈ ગઈ પણ હવે શેનો વિષય છે અભ્યાસનો વિષય આપણે કોલેજમાં જઈએ 1 કલાકનું લેક્ચર હોય પછી કેટલા કલાક ભણવું પડે 4 કલાક અમને આવું કીધું હતું અમારા ટાઈમમાં એવું કીધું હતું ઇફ યુ અટેન્ડ 1 hour of lecture you have to spend 4 hours study behind પછી લેક્ચર લીધા પછી હા પહેલા તમે સ્ટડી શું કરો આપણે સ્ટડી બીજું કરીને જાય કે બીજું આવે આપણે શું કરીએ કે ભાઈ આઈ નો ધેટ આઈ ટોલ્ડ યુ ધેટ વી ગોના ટેક ધીસ થિંગ સપોઝ ટુ કવર ધ ફૂડ અમારે તો બુક જ આખી બુક આપે બાય કરવાની અને છેલ્લા 2 ચેપ્ટર જ કવર કરે ઘણી વખત તો
હા, એટલે ખબર જ ના હોય શું હોય. એટલે લેક્ચરમાં જાઓ તો ખબર પડે કે શું કવર કર્યું, પછી એ પ્રમાણે તમે સ્ટડી કરી શકાય. એટલે આ વિષય શેનો છે? અભ્યાસ. થોડું કરો અને પછી શું કરવાનું? અને અભ્યાસ નહીં કરીએ તો શું થશે? અહીં જ રહીશું એનો. પછી ફરીથી આપણે કલ્યાણ થશે, પણ કેવું કલ્યાણ થશે? ચમપુરીમાં નહીં જવું પડે, જોઈએ એવું કલ્યાણ થશે. આપણે શું જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે કલ્યાણ થશે. તથા પૂર્વે કયા એવા જે સંત તેના જે ગુણ તે પણ એવામાં આવતા નથી. કારણ જે પાત્ર થયો માન અપમાન સહન કરે, આ બધું જે એનામાં છે એવું કોઈ દિવસ આવે નહીં. કારણ કે એને સ્થિતિ થઈ નથી. સ્થિતિ ના થાય એટલે પડી જવાનો ને. ખબર? જો મારે એક નાની વાત આવી હતી, આ પૂરું થઈ ગયું છે વચનામૃત, પણ એની અંદર શું કહે છે? વડતાલનું 20મું વચનામૃત છે, આજે જ આવ્યું હતું. એમાં મહારાજને એનો જનક વિદેયી હતા. જનક રાજા કેવા હતા? વિદેયી હતા. તે પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા. ક્યાં હતા? પ્રવૃત્તિ માર્ગ એટલે ગ્રહસ્થનો માર્ગ. તો પણ નિર્વિકાર હતા. કઈ રીતે? અને જ્યારે જનકની સભામાં સુલભા નામે સંન્યાસીની આવી ત્યારે જનક રાજા સુલભા પ્રત્યે બોલ્યા છે. સુલભા કોણ હતી? અપ્સરા હતી. શું કહે છે? સાંભળજો કે તું મારા ચિત્તને મોહ પમાડ્યાનું કરે છે, પણ મારા ગુરુ જે પંચ શીખ ઋષિ તેની કૃપા થકી હું સાંખ્ય અને યોગ. સાંખ્ય એટલે શું? આપણી વૃત્તિની અંદર કોણ? આપણી વૃત્તિની અંદર આપણે શું કહીએ છીએ? આપણે બે વૃત્તિ રાખવાની કીધી, રાઈટ? એક વિચારયુક્ત વૃત્તિ. તો વિચારયુક્ત વૃત્તિ શું કહેવાય? સાંખ્ય. બરાબર? અને બીજી કેવી? પ્રેમયુક્ત વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખવી, એને શું કહેવાય? રાઈટ. હું મારા ગુરુની કૃપા થકી સાંખ્ય અને યોગ એ બે મતને અનુસર્યો છું. એમને પણ આ બે મત, એમને પણ આ બે વૃત્તિ રાખી હતી, રાઈટ? માટે મારા અડધા શરીરને ચંદન ચડશે. શું ચડશે? અને અડધું શરીર તલવારે કાપે. તે બેય મને સમ વર્તે છે. કેટલી બધી દ્રઢતા કરી હોય આ બે વૃત્તિ, કેટલી બધી પરાકાષ્ઠા ઊંચે લઈ ગયા છીએ કે આપણને એક એનો અહીંયા ચંદન ચડશે અને અડધા શરીરને કાપી કાઢે તો આપણને કોઈ ફરક ના પડે. કેટલી બધી એની દ્રઢતા કરી હોય. વિદેહી એટલે શું? બે મારે બરોબર છે જે, અને આ મારી મિથિલા પૂરી બળી જાય છે તો પણ મારું કાંઈ બળતું નથી. એ હું પ્રવૃત્તિમાં રહ્યો થકો, અસંગી અને નિર્વિકાર છું. એવી રીતે રાજા જનકે સુલભા પ્રત્યે કહ્યું. અને સુખદેવજીના પણ રાજા જનક ગુરુ કહેવાયા. સુખદેવજી તો કેવા બ્રહ્મરૂપે વર્તતા હતા, અખંડ. એના ગુરુ કોણ? જનક રાજા, ગ્રહસ્થ રાજા. પાછા કેટલી સમજણની, એમના પંચશીખ ઋષિ થકી કેટલી સમજણની દ્રઢતા કરી હશે. એટલે આપણે આ સમજણની દ્રઢતા કરવા માટે આપણે બે વૃત્તિ કેળવવી પડશે. અને વૃત્તિ કેળવશું તો આપણને બરાબર સમજણ આવશે અને ત્યારે આપણે આ કામ થાય એમ. બરાબર? બસ આ પછી પૂરું થાય છે વચનામૃત. કાં જે મોરે ગયા એવા જે સંત તેના જે ગુણ તે પણ એવામાં આવતા નથી. કાં જે પાત્ર થયો નથી. જોયું? પાત્ર થયો નથી. તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન આપણને ફરીથી મનુષ્ય જન્મ આપે છે, એનું કારણ શું? સત્સંગમાં ફરીથી આપે કે આપે, એનું કારણ શું? પાત્ર બનાવવા માટે. હવે આપણે કેટલી વખત જન્મ લીધો છે આપણને ખબર નથી.
પણ વસ્તુ તો એટલી તો ખબર પડી છે કે આપણને જન્મ આપે છે કારણ કે આ બે વૃત્તિ શીખવાડવા માટે, આ બે વૃત્તિ કેળવવા માટે. એટલે આપણે જો સહેજ પણ હલનચલન થાય આપણી એનો, આપણને સહેજ પણ એનો મગજ આ બાદ જાય કે આ બાદ જાય તો સમજી જવાનું કે આપણે આ વૃત્તિ હવે કેળવવાનો વારો આવ્યો. એટલે ફરીથી આપણે ડ્રાઇવિંગમાં એક્સલેટરમાંથી બ્રેક ઉપર, બ્રેક ઉપરથી એક્સલેટર ઉપર, કાં તો જે રાઈટ ટર્ન સિગ્નલ ભૂલી જાય, લેફ્ટ ટર્ન સિગ્નલ ભૂલી જાય, જે હોય છે એ પણ આપણે ડ્રાઇવિંગ જેમ કરતા હોઈએ એમાં શીખી જવાનું એમ ધીરે ધીરે. પાત્ર થયો નથી એમ વાર્તા કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને શ્રીજી મહારાજ દાદા ખાચરના દરબારમાં પોતાની ઉત્તર પધાર્યા. અહીંથી વચને અમૃત ગરડા અંત્યનું, ગરડા પ્રથમનું 27મું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બહુ સરસ વાત કરી, આનંદ થઈ ગયો. આપણે બે રીતે વૃત્તિ કેળવીએ, એક વિચારયુક્ત અને એક પ્રેમયુક્ત. એટલે હવે આપણને ભરતભાઈ એક ભજન કરાવશે. પેજ નંબર 289 હરિવારી હીલો. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. પેજ નંબર 289 289. હરિવર હીરલો. એ હરિવર હીરલો રે, હીરલો લાજો રે મંદિર માં. હરિવર હીરલો રે, હીરલો લાજો રે મંદિર માં. હરિવર ઓ હરે કૃષ્ણ હીરલો રે, હીરલો લાજો રે મંદિર માં. હરિવર હીરલો રે, હીરલો લાજો રે મંદિર માં. આતે આવ્યો છે હીરો અજબ અવલૌકિક, આતે આવ્યો છે હીરો અજબ અલૌકિક, આતે આવ્યો છે હીરો અજબ અવલૌકિક, આતે આવ્યો છે હીરો અજબ અલૌકિક. મોગમૂલો મોગમૂલો ચબીલો માધો હીરલો લાદ્યો રે, હીરલો લાદ્યો રે મંદિર માં. હરિવર હીરલો રે, હીરલો લાદ્યો રે મંદિર માં. હરિવર હીરલો રે, હીરલો લાદ્યો રે મંદિર માં. હરિવર હીરલો રે, હીરલો લાદ્યો રે મંદિર માં. કાકા પિતા સુતા બેટા સપનામાં, કાકા પિતા સુતા બેટા સપનામાં, કાકા પિતા સુતા બેટા સપનામાં, કાકા પિતા બેટા બેટા
દર વર્ષે કાગળ લખે, એમાં લખે કે જીવના સાચા સગા. તો જીવના સાચા સગા કેવળ ને કેવળ આ ભગવાનને મળેલા સંત છે. એ સંત છે એ આપણને ભગવાન જોડે મેળવી આપે છે. અને જ્યાં સુધી એમના કયામાં નહીં રહીએ ત્યાં સુધી ઘણું છેટું છે. એટલે કેવળ ને કેવળ આપણે શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે અને આ સ્વામીના વચનો, જે સ્વામી આપણને આ બધા પુસ્તકો લખ્યા, રાત્રે આમ કલમ પડી જાય તો એ સ્વામી લખી રાખે. તો એ વાતો આપણે વિચારીએ, વાંચીએ, વિચારીએ અને જીવનમાં ઉતારીએ તો જ આપણે સત્સંગ કર્યો એનું ફળ આપણને એ કહેવાય. એ સિવાય એ ફળ જ મળી નથી. આ હરિવર હિલ્લો છે, બરોબર વાત છે, પણ એ હરિવર હિલ્લો આપણા હૃદયમાં અખંડ રહેવો જોઈએ. આપણા ગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી, એટલે આપણા સ્વામીના ગુરુ એ છઠ્ઠી પેઢી જોઈએ બ્રહ્માનંદ સ્વામી, કે જેમ મૂંગે ગોળ ખાધો એમ. મૂંગો માણસ હોય એને ગોળ ખવડાવો તો એ કહી ના શકે કે કેવી રીતે કેવો ગળ્યો છે. એમ આ ભગવાનની મૂર્તિ છે. સ્વામી તો અખંડ ભગવાનની મૂર્તિ પોતાના હૃદયમાં જ રાખતા હતા. હા, બરાબર વાત છે. લાંબી શું કહેવાય, રાજે ચરણે લાંબી ઉર્ધ્વ રેખું, હું તો ધ્યાન વિના દેખું. અખંડ દેવ ઉર્ધ્વ રેખા દેખતા હતા. ઉર્ધ્વ રેખા નહીં, ભગવાનની મૂર્તિ દેખતા હતા. એ ભગવાનના હૃદયમાં રાખતા હતા. એમ આપણે પણ આ રીતે હૃદયમાં ભગવાન રાખવું, હૃદયમાં જગત ના ભરવું. તો જ આપણો આ સત્સંગ કર્યો એ સાર્થક કહેવાય. એ સિવાય નહીં. અને આપણે એક સત્સંગ કરીએ છીએ, આપણે શનિવાર આવીએ 2-4 કલાક આ રીતે કરીએ, પણ ધીસ ઇઝ જસ્ટ લાઈક શું કહેવાય આનો, આ તો ખાલી રિહર્સલ જ છે. એટલે તમને શીખવાડે, થોડીક વાત કરે એમ. અખંડ ભગવાનને હૃદયમાં રાખવાના છે. તો જ આ કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, ઈર્ષ્યા બધા દોષો ભાગશે. એ સિવાય ભાગી નહીં શકે. અને આ બધા આપણી અંદર ઘર કરી ગયા છે. હમણાં જ અમારી વાત થઈ એમાં મને એમ કીધું કે બરો સાચી વાત છે, મને થોડો ક્રોધ આવી ગયો હતો. વાત સાચી છે, ક્રોધ આવે છે. પણ ક્યારે ક્રોધ આવે? જ્યારે આપણું ધાર્યું ના થાય, કે કંઈક વિરુદ્ધ થાય, કે પ્રણાલિકા પ્રમાણે ના થાય, ત્યારે ક્રોધ આવે છે. પણ એ ક્રોધ ના આવવો જોઈએ. અને એટલે વાક ઇન્દ્રિય, એના દેવતા અગ્નિ, એમ લૂલી છે, લૂલી એમાં એક હાડકું છે નહીં, પણ એ બધા આપણા હાડકા ભગાઈ નાખે. એ ભગાઈ નાખે કે ભગાઈ નાખે? ભગાઈ નાખે. એટલે એના ઉપર બહુ જ કંટ્રોલ રાખવો. અને આપણી જીભ, આપણું મન, આપણા શ્વાસોશ્વાસ, આ ત્રણેયનો સંબંધ છે. એટલે શું બોલવું, બહુ વિચારીને બોલવું એમ. અને મનમાં શું વિચારવું, તો વિચારયુક્ત. વિચાર શું? કે હું આ દેહ છું જ નહીં, હું બ્રહ્મ છું, ભગવાનનો છું. ભગવાને મને આ સત્સંગમાં એટલા માટે જન્મ આપ્યો છે. આ દેહ હું નહીં, દેહ મારો નહીં. તો મારું કોણ? તો મારા આ ભગવાન છે. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ, મીરાબાઈએ ગાયું. મીરાબાઈ માટે તો ભગવાન એક જ હતા, બરાબર? તો આપણા માટે બીજું બધું આપણું છે? એ પણ આપણું છે જ નહીં. નાશવંતન દુઃખદાયક વસ્તુમાં આપણી વૃત્તિ જવી જ ન જોઈએ. વૃત્તિ કેવળ ને કેવળ ભગવાનમાં જ રહેવી જોઈએ. અને આ દેહ મારા માટે નહીં. તો દેહ ભગવાને આપણને આપ્યો છે કેવળ ને કેવળ સેવા માટે. સંતો હરિભક્તોની સેવા કરીએ. મહારાજે પ્રથમના 8માં કીધું કે ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણની ક્રિયા તે સત્સંગમાં ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત માટે રાખે તો અનંત જન્મના પાપ છે, આ જીવને વળગ્યા છે, એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. અને આને આ દેહ જ બ્રહ્મરૂપની સ્થિતિને પામે છે. એટલે આ 3 સૂત્ર જો હૃદયમાં રાખશું, દેહ હું નહીં, દેહ મારો નહીં, અને દેહ મારા માટે નહીં, તો આપણે જે બ્રહ્મની સ્થિતિમાં જવું છે એ સ્થિતિમાં જવાશે. આ વિચાર રાખવાનો છે, વિચારયુક્ત અને પ્રેમયુક્ત ભગવાનનો વૃત્તિ રાખવી, તો કામ થઈ જશે. હરે જય સ્વામિનારાયણ. હા,
સિદ્ધાર્થ તું એક ભજન કરાવીશ? ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પેજ નંબર 300. એ મારે પ્રીત બનાણી રે સામળિયા સંગે, મારે પ્રીત બનાણી રે સામળિયા સંગે, મારે પ્રીત બંધાણી રે શામળિયા સંગે, મારે પ્રીત બંધાણી રે શામળિયા સંગે, મારું રંગાણું રે રસિયાને રંગે, મારે પ્રીત બંધાણી રે સામળિયા સંગે, મારે પ્રીત બંધાણી રે કે સામળિયા સંગે. મન મારું મોહી રહ્યું, એનું રૂપ જોઈને કે મન મારું મોહી રહ્યું, એનું રૂપ જોઈને કે મન મારું મોહી રહ્યું, એનું રૂપ જોઈને કે મન મારું મોહી રહ્યું, મારે હરી વિના બીજું સુખ વિકતું થયું, મારે પ્રીત બંધાણી રે શામળિયા સંગે, મારે પ્રીત બંધાણી રે કે શામળિયા સંગે. મીઠી મુખડાની વાણી રે સુણી તો લોભાણી, મીઠી મુખડાની વાણી રે સુણી તો લોભાણી, મીઠી મુખડાની વાણી રે સુણી તો લોભાણી, દજુહરી વિના બીજું દુઃખદાયક જાણી, મારે પ્રીત બંધાણી રે કે શામળિયા સંગે, મારે પ્રીત બંધાણી રે કે
સામળિયા સંગે लोक जगजार के हरिवर ने गमवा तजी लोक हरिवर ने गमवा तजी लोक जारे के हरिवर ने गमवा तजी लोक जारे वरवरने गमवा मारे हो सदनी छे के रसिया संग रमवा मारे प्रीत बंधाई रे सामळिया संगे मारे प्रीत बंधाई रे सामळिया संगे निमिषन मेलू के नटवर ने न्यारा हवे निमिषन मेलू के नटवर ने न्यारा हवे निमिषन मेलू के नटवर ने न्यारा हवे निमिषन मेलू नटवरने न्यारा आनंद रे कि प्रभु मने अति प्यारा मारी प्रीत बंधाई रे के सामळिया संगे मारे प्रीत बंधाई रे के सामळिया संगे सामळिया संगे सामळिया संगे આજે બે ધૂન છે એક પ્રીતિબેનની બર્થડે અને ભાવિશાબેનની બર્થડે ધૂન ઓકે ધૂન કરાવવાની ભાવિશાબેનની ઓકે હા એટલે પેલા સ્વામી વાતો પછી કરીએ બરોબર છે વાત એટલે સ્વામી વાતો આપણને પાઠ થયો છે પાઠે આપણને ભગવાનની વાતો કરશે હમણાં થોડી વાર
સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. સર્વ અવતારના અવતારી, સર્વ કારણના કારણ એવા આપણા ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અનંત કોટી મુક્તો સહિત આ સભામાં બિરાજમાન છે. આપણા અતિ મોટા ભાગ્ય છે કે આપણને સભામાં બેસવાનો લાવો મળ્યો. આપણે વાંચીએ ને પેલા કીર્તન વાત કરીને આપણે ફરી ગૂંટી લઈએ. બે વૃત્તિ રાખવાની, બરોબર. પેલી વૃત્તિ વિચારયુક્ત. શું વિચાર કરવાનો? બરોબર. હું દેહ છું નહીં, હું આત્મા છું. અત્યારે આપણે બધા છીએ આમાંથી 100 વર્ષ પહેલા કોણ હતું? બીજા 50, 60 કે 70 કે 100 વર્ષ પછી કોણ હશે? વિકાર કોણ નડ્યો? વિકાર કોણ હશે? પણ ચૈતન્ય આત્મા છે એ તો બદલી જાય છે. એટલે કે પોતે દેહ બદલી લે, બદલી કાઢે. એટલે એને કઈ વિકાર અડતો નથી. બીજી કઈ રીતે વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખવાની? બીજી વૃત્તિ ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવાની. આ જે આપણે કંઈક આપણા જીવનમાં થાય ને તે વખતે આમાં આ બધું કરીએ ખરા. એટલે કે પોપટ હતો ભાઈ, બિલ્લી આવે તો ઉડજાના, બિલ્લી આવે ઉડજાના, બિલાડી આવી પોપટે અડધી ગળી લીધો. પોપટ બોલ્યા કરે, બિલ્લી આવે તો ઉડજાના, બિલ્લી આવે એ અડધો જતો રહ્યો તું, પેલો અડધો તો એનો મરી ગયો હતું, શું બાકી રહ્યું? એટલે કહેવાનું કે પેલા જે ધારો કે કયું ગામ હતું, એ ગામની અંદર પેલા શેઠે એક 7 માળની હવેલી કરી હતી. અને એ જ્યાં એમને એમ થયું કે ગોપાળાનંદ સ્વામી અંદર આવે ને પછી હું અંદર પધરામણી કરી છે, એટલે પછી હું ત્યાં રહેવા જઈશ. તે ગોપાળાનંદ સ્વામી લેવા ગયા. ગોપાળાનંદ સ્વામી તો મોટા અતિશય મોટા સંત, એમને દેખાય કે ભાઈ આનું કશું રહ્યું છે નહીં, ખાલી છે. એટલે પછી એમને શું કર્યું? સાંખ્ય વિચાર બહુ શીખવાડ્યો. દરરોજ વાત કરે કે દેહ નાશો છે, આ બધું દુઃખરૂપ છે, આ કશું છે. દરરોજ વાતો થતા કરે. આ જે વસ્તુ છે ને દરરોજ કરવી પડે. પંચિક વૃત્તિ સૃષ્ટિ જોડે કે એક દિવસમાં શીખી ના ગયા હોય જન્મકાળે. દરરોજ સત્સંગ કરે, દરરોજ સત્સંગ કરતા કરતા ધીરે ધીરે એમને દ્રઢતા થઈ ગઈ. અને 2-3 મહિના થયા ને પછી હવેલીની ચિઠ્ઠી બતાડી. કશો વાંધો નહીં, કે મેં તો અમે પહેલાથી ભાડી કાઢી હતી હવેલી. એ પહેલા બતાડી હોય તો એમને હાર્ટ એટેક આવે. એટલે કહેવાનું કે આ દરરોજ સત્સંગ કરતા કરતા ધીરે ધીરે વૃત્તિ કેળવાઈ જાય આપણી. પાછું એમાં પાછું કુસંગ ના કરો, કુસંગ કરો ફરી એમાં આપણે લેપટમાં કેવાય જઈએ. બીજી વૃત્તિ પ્રેમયુક્ત ભગવાનમાં જે આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિ યાદ કરવાની, કાળા ભગવાનના લીલા ચરિત્ર યાદ કરવાની, એવી રીતની વૃત્તિ બીજી રાખવી. પ્રેમયુક્ત એટલે પ્રેમ વાળી ભગવાનનો પ્રેમ ભાવ થવો જોઈએ. બરોબર. આપણી ધારો કે ક્યાંક જતા મોટો એક્સિડન્ટ થાય ને આપણે 1 સેકન્ડમાં બચી જઈએ તો આપણે કેટલો બધો ભાવ ભગવાનમાં છે. ઓહો ભગવાન મારી કેટલી મોટી રક્ષા કરી. ભાવિક પ્રેમયુક્ત થઈ જાય.
એવી આપણી હર ક્ષણે હર પળે મહારાજ રક્ષા કરે છે, એક એક સેકન્ડે. એમ જ વિચારે મહારાજ કે હવે આને શ્વાસ નથી લેવાનો. ઘેરથી દંડવત કર્યા વગર મહારાજ બહુ ભગત હતા. ઘરે દંડવત કર્યા વગર નીકળે ને આવીને દંડવત કરે ભગવાન. તો એક વાર અમદાવાદથી નીકળ્યા ને તો ડ્રાઈવર ઓળખે બસનો અને કંડક્ટર ના ઓળખે. તો ડ્રાઈવર ઉભી રાખી, કંડક્ટર ડોર ખોલ્યું જ નહીં, ગાડી હેરાડી પેલા બેસી ગયા. આગળ મારા કાકા પાછળ પાછળ ગયા કે ડોર ખોલ. ડ્રાઈવરે મિરરમાં જોયું તો એને ના ખોલ્યો. આગળ ગયા તો ખેડા બ્રિજમાં આખી બસ સુધી પડી ગઈ. આખી બસ ખેડા બ્રિજ તમે જોયો બહુ ઊંડો છે. પાછળ મારા કાકાને બસ કલાક રેન્જ જોયો બસ ઊંડી પડી ગઈ. એટલે ભગવાન આપણે હંમેશા પડે પર રક્ષા કરે. પહેલો વિચાર, હું અક્ષર બ્રહ્મ છું. ઘનશ્યામ મહારાજ મારા ચૈતન્યને વિશે અખંડ બિરાજમાન છે. યોગ કેમ આવે? પ્રેમ યુક્ત કેમ આવે? એટલે એવો પ્રેમ થવો જોઈએ, ભાવ થવો જોઈએ. ભગવાન મન બુદ્ધિ. હાથ જુએ તો હાથ ખોટો કરે, આંખ જુએ તો આંખ ખોટી કરે. બીજું પણ પ્રસાદીના વચનાવતમાં કહેલ છે કે સર્વશાસ્ત્રોમાં તો ધ્યાન અધિક કહ્યું છે. તે જ્ઞાન તથા ભજન તથા સર્વક્રિયા થકી ધ્યાન અધિક કહ્યું છે. તે ધ્યાન એટલે શું? જે ભગવાનને નિત્ય સુરતે જોઈ રહેવું એ ધ્યાન કહીએ. હવે વર્તમાન પાડવા તે કઠિન નથી. જે ઉપવાસ કરીને દેહ સૂકવી નાખે એટલા કરે, વળી નામ રટણ પણ જીભ તૂટી જાય ત્યાં સુધી કરે, પણ ધ્યાન કરવું કઠિન છે. જેમ ભરવાડને વગડામાં ફરવું કઠણ નથી, પણ ઘરમાં સાંજ સુધી બેસાડી મૂકીએ તો કેવું કઠિન પડે છે, તેમ ધ્યાન કરવું કઠિન છે. અને કીર્તન ગાઈને એને વળી લખીને વાત કરીને તથા આ ઓસરીમાંથી એ ઓસરીમાં જાઓ એમ કહીએ દિવસ પૂરા કરે છે. તેને અંતરે કેમ સુખ રહેતું હશે? માટે હાલતા ચાલતા સૂતા જાગતા ખાતા પીતા એ સર્વેમાં મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું એમ ધ્યાન કરવું. બીજું શ્રીજી મહારાજ જોધપુરમાં સંતોને ધ્યાનમાં બેસાડતા ને તેને ઊંઘ આવે તેને વડે ને કે તમને ભગવાનની મૂર્તિના ધ્યાનનું સુખ મૂકીને ઊંઘ કેમ આવે છે? અમે તો સૂઈએ છીએ તોય ઊંઘ આવતી નથી ને તમને તો ભજન કરતા ઊંઘ કેમ આવે છે તે અમને આશ્ચર્ય લાગે છે. બીજું ગઢા મધ્યના 13માં પણ કહ્યું છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે ત્યારે પ્રયાસ વિના વિષય જીતાય છે ને અખંડ મૂર્તિ દેખાય છે.
અનુભવ. બીજું ગઢડા મધ્યના 13માં પણ કહ્યું છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે ત્યારે પ્રયાસ વિના વિષય જીતાય છે. ને અખંડ મૂર્તિ દેખાય છે. ગઢડા મધ્યના 14માં કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ ભગવાનની નિષ્ઠા તે જ નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. બીજું અમદાવાદના ત્રીજા વચનામૃતમાં કહ્યું હતી તે ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણવું તે પણ એ જ છે. બીજું અમદાવાદના બીજા વચનામૃતમાં કહેલ છે કે નાહી ધોઈને એટલે 3 દેહના ભાવ ટાળીને ભક્તિ કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે ને દેહાત્મ બુદ્ધિ સહિત ભક્તિ કરે તે ન્યૂન છે. સારંગપુરના 15માં વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે વૈરાગ્ય અને આત્મનિષ્ઠા વાળો ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે અને તે વિનાનો એકલી પ્રેમી તે ન્યૂન છે. બીજું ગઢડા પ્રકરણ 25માં છે કે લાડકી બાઈને સમાધિ કરાવી પણ દેહ ભાવ ટળ્યો ન હતો તેથી ચીસ પાડી માટે અક્ષરધામ રૂપ થઈને ભજન કરવું. બીજું ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 20માં વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે જેને સત્સંગ મળ્યો છે તેને આત્મા તથા પરમાત્મા દેખવા તે કઠણ નથી. ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 12ના વચનામૃતમાં પણ તે અક્ષરધામ તેજોમય છે તેના લક્ષણ કહ્યા છે. બીજું ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 23ના વચનામૃતમાં પણ તે જ વાત છે કે આત્મરૂપ થઈને ભક્તિ કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે તથા ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 24માં વચનામૃતમાં છે કે ભગવાનનો નિશ્ચય તે વિના તે નિશ્ચયને મહિમા એની દાંત અંબાઈ જાય તો વિષયરૂપ ચણા ચવાય નહીં. બીજું અક્ષરધામ રૂપ થઈને ધ્યાન કરવું. સારંગપુરના 11મા વચનામૃતમાં બ્રહ્મચાર્ય અધિક 5 ગુણ અતિ સિદ્ધ થયા વિના અક્ષરધામમાં રહેવાતું નથી તથા અક્ષરધામ રૂપ થઈને ધ્યાન કરવાથી લક્ષ્મીજીની પેટે એક ભગવાનને જ દેખે છે તે વાત છે. તથા મધ્યના 50મા વચનામૃતમાં જ કહ્યું છે કે એક ચૈતન્ય તેજનો રાશિ છે તેને વિશે અક્ષરધામ છે ને તેને વિશે જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેને વિશે પ્રીતિ કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે. આત્મરૂપ આપણે ફરી રિટર્ન કરી લઈએ. પેલું વિચાર રૂપી વૃત્તિ, વિચારયુક્ત વૃત્તિ રાખવી કે હું આત્મા છું, હું અક્ષર બ્રહ્મ છું. ઘનશ્યામ મહારાજ મારા ચૈતન્ય વિશે અખંડ બિરાજમાન છે. ને બીજું પ્રેમયુક્ત ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન મારા ચૈતન્ય વિશે અખંડ બિરાજમાન છે. સજાન સ્વામી મહારાજ. પાંચ મિનિટ આપણને પાસ વાત કરશે.
Hello? Hello? Okay. Bhavasambhavidvedanam sukhasampat karunadiketanam vratadanam tapkriyafalam sajananda gurum bhaje sada. Bol Shri Swaminarayan Bhagwan ki jai, Hare Krishna Maharaj ki jai, Lakshmi Narayan Deva ki jai. Alright, so today I'm going to read Gadara Pratham 9. It's very short, it's like 2 paragraphs. Desire for Prataksha Swarupa Bhagwan. In Samvat year 1876 on Akshar Sud 12, 28 November 1819, Shiji Maharaj was sitting in Dada Kacha's Darbar in Gadara. He was dressed entirely in white clothes. The Sabha Muni as well as Haribhaktas had gathered before him. So Maharaj is in Gadara and Dada Kacha's Darbar. Then Shiji Maharaj said, suppose the person has developed Nischay in Prataksha Shri Krishna Bhagwan, offers bhakti to him and has his darshan, right? So what is Nischay? Nischay means firm faith. Right? So when you see Maharaj, you should be like, no, this is the Maharaj here, this is the same form that we're going to see in Akshardham. That's the type of Nischay you should have. Right? You should be able to say, no, this form, this Swarup is the same form we're going to see in heaven, in Akshardham. Right? So that's what Maharaj is saying, that you should be able to realize that this is the Sarvapari, this is the Avatar Avatari, this is the God of the gods. Right? This is the true Maharaj. Right? Maharaj has 16 chinos. This is Sarvapari Sri Swaminarayan Bhagwan. And there's nothing else that comes in between. Right? Okay. So that's what Maharaj is saying. But despite this, he does not consider himself fulfilled. So, example, like Kirtango said, they used to be Vaishnava. Right? They used to believe in Ranchadrai. So, because they grew up as in Ranchadrai, so if we were to talk about Swaminarayan Bhagwan, he's going to say, no, Ranchadrai is right, that is my Bhagwan, that's where I want to go. You don't feel fulfilled, you don't feel satisfied, right? When you see Swaminarayan Bhagwan. Why? Because you don't understand the Mahima. You don't understand who Swaminarayan Bhagwan is, and who is he, and how is he, and why did he come on earth. Right? If you don't understand who he is, then you're never going to learn. Right? So Maharaj is saying that a lot of people, they have met me throughout his Vichran, but they still have not realized who I am. Right? They think that, oh, this is some Mutta Mahapurush, someone big, but he's not compared to our Bhagwan. Right? They can believe in any other Bhagwan. Right? Ram Bhagwan, Krishna Bhagwan, any Bhagwan, right? So but they don't see above, they don't go to the level of Akshardham, they don't see Akshardham. They see Vaikut, they see Golok. Right? Wherever they have been taught, that's what they believe, that is their heaven. Right? But that's why Swami Bhagwan said that I am here to show you what actual heaven is. Right? I am Avatar Avatari, I am the form of the forms. I am Bhagwan Swaminarayan, Purushottam Narayan. These were my other forms that I came as earlier throughout, the years. So Maharaj wants you guys to realize who he is. Right? So Maharaj is saying here that even though Haribhaktas are seeing my darshan, they still don't feel fulfilled. They think that their Bhagwan is right and they want to stick with it, which is okay. But that doesn't mean that they will go to Akshardham. But they will still go to a different lok or a different dham, but just not Akshardham. Right? But in the other dham, when you go there, they always you do tap, you do prayashit, then you will sooner or later you will go to Akshardham. Okay. So, right here it says, but despite this, he still does not consider himself fulfilled. And saying all this, Maharaj looked at all the Paramahans with cool eyes, like the season of Sharad, and said, now talk about your own strengths in Satsang. Maharaj then said, you and I have the same strengths, therefore my strengths are a part of you. Now do you understand what that means? You and I have the same strengths, my strength is a part of you. Meaning what? Jiv. Right? Maharaj is in your Jiv. Swaminarayan Bhagwan is in your Jiv. Whatever you do is whatever he'll do. You understand? So whatever bad things you do, he's watching you. Whatever good things you do, he's watching you. You understand? In the Shikshapati it says, there's a definition of like an atom. Atom cannot be created nor destroyed. Right? Same thing with the Jiv. The Jiv cannot be created nor destroyed. You cannot pierce it, you cannot tattoo it, you cannot find it, you cannot see it. Okay? So Maharaj is saying, but that's what the Jiv is. Now, without a soul, can you wake up in the morning? Why, Jignesh?
Why? We have a heart, we have a brain. Why do you need a soul? Right? If you think scientifically, we have a heart, we have a brain, right? We're breathing, but we can't see our soul. So why do we need our soul? To wake up in the morning. Why? Right? No, it's a good question, right? People are going to be like, why, what do you mean soul? You know, we don't need to have a soul. We wake up every morning. But you know, the soul is what conquers and controls our mind and heart and body. What controls it? The soul does, right? We don't just randomly just wake up the next day, right? Swami Bhagavan ke swasa, santo ke swasa nitya sambharo. Why? Because each and every breath, you should remember Swami Bhagavan, because he is giving you that blessing to breathe, right? We are lucky to have 2 eyes, 2 ears, 2 hands, 2 legs, right? That is the most expensive thing you can have in your life. If you have $1 billion, but if you don't have eyes, then is it worth having $1 billion? Why? Because that $1 billion, you still cannot get your eyes back, can you? You can never get it back. Doesn't matter how much money you have. Simple, right? This body that Maharaj made for us, can it be recreated? No. Can the Jeev be recreated? And the Jeev is so cool, you'll be surprised. When we do Arti, right? So when we do the Divat, right? We turn the Divat is burned out. But does the aluminum plate, does it burn? When you're doing Arti, does the aluminum plate doesn't burn? Does it get affected at all? No. Why? Because that's how the Jeev is. Doesn't matter what the body goes through, but the Jeev does not get affected. You can burn the whole body, and the Jeev will still not be affected. That's how strong and powerful the Jeev is. The Jeev is what controls our body, right? So that's why Maharaj says, swasa swasa nitya sambhara, because you should be grateful for each and every day that you're living, each and every day that you have 2 hands, 2 legs, 2 eyes. You know, you can breathe, you can everything, because you never know what's going to happen in life, right? But if you keep Maharaj with you, you will always be successful in life and you always go forward in life, right? So Maharaj is very big, right? I'm not even joking, you can be the richest person on earth. But I promise you, if you're missing 1 ear, there will be no one to replace that 1 ear. If you're missing 1 eye, no one's going to replace that 1 eye. You're missing 1 leg, they can put a prosthetic. They can put a fake leg, but it will never be the same as an actual leg. You understand? This is what I like. I love science and I love satsang. So when you mix the two, it gets even more fun, you know? Because you realize the miracles and the greatness of Bhagavan Swaminarayan. Because there is no one that can do this, create this stuff. You can ask any scientist or any doctor, like if your finger gets cut off and you tell them, can you give me a new finger? Is it possible? No, your arm gets cut off, what do? They give you like a prosthetic, a fake arm or a fake thing. But can you do the same functions as a normal hand or arm? No. Maharaj says that Maharaj is atla mota chai. He is this big, but people don't understand how great and how big he is. Right? That's what this Vaishnava is saying. People don't understand how big and great he is. So if we understand that, then we should become a mukt, right? We are satsangis, right? But satsangi, anybody comes to a mandir can be satsangi. But we want to become a mukt of Bhagwan, right? We are an atma, right? We want to do bhajan of Swami Bhagwan. When we do bhajan, we want to do mukta bhavati bhajan karwana, right? So we need to understand that we are mukta Bhagwan, not just satsangi. Akshardhamma, they don't call you satsangi, they call you a mukta Bhagwan. Here, this is called satsangi. But Akshardhamma, you're a mukt. You're an atma, right? So whatever you do, you got to understand that every day that you should always be thankful for everything Maharaj has done for you. All right. Sajan Swami Maharaj Ni Jai. આપણે ધૂન કરાવીશું એટલે સિદ્ધાર્થ આપણને ધૂન કરાવશે અને પછી થાળ જિજ્ઞેશ આપણને કરાવશે. Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana.
સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજની જય મારે ભુવન પધારો હરિવર હસતા મારે ભુવન પધારો હરિવર હસતા ભુવન પધારો હરિવર હસતા મારે ભુવન પધારો હરિવર હસતા તરી કરીને પ્રીતમ તવને પ્રીત કરીને પ્રીતમ તમને લાડવા જમાડું સુંદર લાડવા જમાડું સુંદર લાડવા જમાડું સુંદર લસ લસતા મારે ભુવન
हमारे भुवन पधारो हरिवर हंसता हमारे भुवन पधारो हरिवर हंसता वसने आभूषण वसने आभूषण पेरीने पधारो वसन आभूषण पेरीने पधारो वसने आभूषण पेरीने पधारो वसन आभूषण पेरीने पधारो घूटरे तो कमरे कसता घूटोरे तो कमरे कसता चाकरियों पेरीने चटकती चादरियों पेरीने चाकरियों पेरीने चटकती चादरियों पेरीने चटकती लटकती चाले मारी हंसता लटकती चाले मारे बसता लाडवा जमाड़ू सुंदर लाडवा लाडवा जमाड़ू सुंदर लाडवा लाडवा जमाड़ू सुंदर लस लसता मारे मारे भुवन पधारो हरिवर हंसता हमारे भुवन पधारो हरिवर हंसता डोलरिया नौर हार पेरीने डोलरिया नौर हार पेरीने डोलरिया नौर हार पेरीने डोलरिया नौर हार पेरीने अतर फुलेल मामस मसता अगर बुरे मानस मसता आवत उर्मा शंखन दर्शो आवत उर्मा शंखन आवत उर्मा शंखन दर्शो आवत उर्मा शंखन दर्शो दूरी जन देखीने झोने भसता तमने लाडवा जमाड़ू सुंदर लाडवा ओ लाडवा जमाड़ू सुंदर लाडवा हो लाडवा जमाड़ू सुंदर लाडवा ओ लाडवा जमाड़ू सुंदर लाडवा हो लाडवा जमाड़ू सुंदर लस लसता मारे भुवन पधारो हरिवर हंसता हमारे भुवन पधारो हरिवर हंसता हमारे भुवन पधारो हरिवर हंसता हमारे भुवन पधारो हरिवर हंसता जमता जीवन लटका करीने जमता जीवन लटका करीने जमता जीवन
जीवन लटका करीने जमता जीवन लटका करीने नर नारी नाउर मानसता नारी ने उर्मा दसता नैना भरी ने निर्खू नटवर नैना भरी ने निर्गुण नटवर नैना भरी ने निर्खू नटवर नैना भरी ने निर्गुण नटवर प्रेमानंद ने लागू पीरसता प्रेमानंद ने लाडू पीरसता लाडवा जो माणू सुंदर लाडवा ओ लाडवा जमाडू सुंदर लाडवा जमाडू सुंदर लस लसता हमारे भुवन पर हमारे भुवन पधारो हरिवर हंसता 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 थोड़ी बार मानसिक करशो સજાનંદ સ્વામી મહારાજ ચડું કરું લાવી હું જડ જારી રે ચડું કરું લાવી હું જડ જારી રે
इलायची लविंग सोपारी रे इलायची लविंग सोपारी रे पान बीड़ी बनावी सारी रे जमुन तार जीवन जाऊवारी रे पान बीड़ी बनावी सारी रे जमुन तार जीवन जाऊवारी रे मुखवास मन गमता लईने रे मुखवास मन गमता लईने रे प्रसादी ताड़ तुने दईने रे प्रसादी थाड़ तुनी दईने तुमानंद कहे राजी कही मेरे जमुन तार जीवन जाऊवारी रे भूपारक कहे राजी कही मेरे जमुन तार जीवन जाऊवारी रे लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की बीड़ी पानन की रे मन भावन की बीड़ी पानन की रे मन भावन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की का तो चुनो वरी लविंग सुपारी का तो चुनो वरी लविंग येलची मंगाऊ मुलतानन की मुलता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की मुलता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की एक बीड़ी मोर सासु ननंद की एक बीड़ी मोर सासु ननंद की दूसरी पीढ़ी मोर लालन की मुलता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की मुलता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन आओ श्री हरे कृष्ण पाके बैसायो 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 माझी के लाऊ सारी रे नन्न की बोलेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन प्रेमानंद कहे आपो प्रसाद प्रेमानंद कहे आपो प्रसाद प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी इतनी अर्ज तोरे लासन की बोलता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की गजानंद स्वामी महाराज ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણને આવો દિવ્ય અલૌકિક સત્સંગનો લાભ મળે દર શનિવારે આપણને એ આપણા અતિ મોટા ભાગ્ય કહેવાય. હમણાં વાત કરીને કે આપણને આવા સંત મળી ગયા, આવા ભગવાન મળી ગયા, એટલે હવે જીવનું ઉત્કૃષ્ટ સારામાં સારું જીવનું થાય એ આપણે આપણા જીવ ઉપર એવી દયા કરવી એમ કે આ ભગવાન અને સંત આમને મૂકવા નહીં. અને જેટલું આપણે ભગવાનથી વધારે વધારે નજીક રહીશું એટલું જ આ દુનિયા, આ જે સંસાર છે એ છેટો રહેશે. એટલે ખાસ આપણને આ શનિવારે દર શનિવારે આપણે કંઈકનું કંઈક આપણે શીખતા હોઈએ. તો આપણે કેવળ ને કેવળ એક ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં વસી જાય અને ભગવાનનું ધ્યાન આપણને અખંડ થાય. હમણાં ધ્યાનમાં સ્વામીએ જુદા જુદા વચનામૃતમાં શું વાત કરી કે મધ્યના તીર્મોમાં આમ કીધું કે આમાં આ કીધું, આમાં દરેકે દરેક વચનામૃતમાં શું કે બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનનું ભજન કરવું એમ, આત્મારૂપ થઈને. આપણે અત્યાર સુધી ભજન કર્યું પણ દેહરૂપ થઈને જ ભજન કર્યું છે. અને દેહરૂપ થઈને ભજન કરો તો શું થાય કે એ ભજન જેમ કોઈક ગાયને દોવે તો દૂધ મળે, બરાબર? એ દૂધ પછી એ કૂતરાને પીવડાવી દે શું થાય? એના એ કામમાં લાગે જ નહીં. એમ આપણે ભજન કરી દેહને ચડાવી દઈએ છીએ, એ દેહરૂપી કૂતરાને ચડાવી દઈએ છીએ. એટલે મહારાજને 5 પાઠ કરીએ કે 5 માળા કરીએ કે ગમે તે કરીએ કે મહારાજ આટલું આમ આટલું દુઃખ છે, આટલું દુઃખ છે, આટલું. પેલા જે એક રાજા હતો
તો એને એક ડોશી સાથે મિત્રતા એમ. તો એ ડોશી બિચારું ઘરડી એને કંઈ બહુ શું કહેવાય, તો શું કરે કે એનું આ જે છાણ બહારથી લાવે અને પછી જે અનાજ હોય પકાવવા માટે એને છાણ બાળે અને પછી અગ્નિ કરીને એ રીતે પ્રમાણે એનું ગુજરાન ચલાવે એમ. તો એ ડોશી ઉપર રાજા રાજી થઈ ગયો. એ ડોશીને માગવાનું કીધું કે માગ ડોશી, તાર જે માગવું એ માગ એમ. તો કે મહારાજ કે મને આ છાણ મળતું નથી, એટલે કે આખા ગામનું છાણ મને મળે એમ. તો જેથી કરીને એટલે આપણી આવી સ્થિતિ છે. આવા ભગવાન આપણને આવા સંત મળ્યા અને આપણે આ જો સંસારની જ બધી વસ્તુઓ માંગ કરશું તો શું થશે? એ તો સંસાર તો એ દયાળુ છે તો આપણને આપશે જ, પણ શું થશે કે આપણે જે મેળવવાના છે, જે ભગવાનને જોડે રાખવાના છે, એ જતા રહેશે, એ મળશે નહીં. સકામ ભક્તને ધામ અને ભગવાન મળતા નથી. સકામ ભક્તને જે એની ઈચ્છા હોય એ એને મળે છે. તો હવે આપણે સકામમાંથી નિષ્કામ ભક્ત થવું અને આ ભજન કરવું તો કેવળ ને કેવળ આ ભગવાન અને આ સંત આપણી પર રાજી થાય અને એમને આપણે અખંડ આપણા હૃદયમાં જેમ સ્વામી ધારી રહ્યા હતા ભગવાનને, એવી રીતે આપણે એમને ધારી રહીએ તો જ આ મનુષ્ય જન્મ આપણે સફળ થયો કહેવાય. સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરે સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરે હરે સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરે હરે સ્વામી નારાયણ નારાયણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ ધરાતી ચરણે શીશ ધર્યાતી દુઃખ રાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુધારી પામર પતિ તરુ ધાર્યા પામર પતિ ઉદાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રાગટ્યનો જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી
अवसर करुणा निधि करुणा बहु की करुणा बहु की मुक्तानंद कहे मुक्तानंद कहे मूर्ति सुगम करी सीति प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुभागी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद्र जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય, શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય, श्री राधा कृष्ण देवनी जय, श्री विघ्न विनायक देवनी जय, श्री कष्ट भंजन देवनी। सोने की छड़ी रुपए की मिसाल, झरी के जामा मोती की माला, काने कुंडल माथे मुगट, भाले तिलक कमहे खमाती केस, बाये बाजूबन करे पुचकड़ा, हाथ में रुमाल हेड़े हेमना हाथ, केड़े कतोरो काने घड़ियाल, पगमाल झांझे दसे आंगળી વચ દેવા યશોધામનાધિપતિ સર્વોપરી સર્વો કરતા હતા, સર્વકાળના કાળ સર્વોતારના તારી સર્વ રાજાધિરાજ મહારાજ હસી હર્ષા મહારાજને ધણી ખમા ધણી ખમા ધણી ખમા।